going to the food plaza to make a official mail through Gmail, or when we are in the road, we cannot find our way, Google is help us also. So in this context, our today's seminar is on Google site. Our seminar subcommittee of Jhargram Raj College, in collaboration with Internal Quality Assurance Cell of Jhargram Raj College, organized today's webinar on Google site and its application in the administrative work, delivered by Sri Sayantan Roy, Assistant Professor, Department of Mathematics, Jhargram Raj College. With this brief note, I would like to request President of our webinar committee and Principal Sir of Jhargram Raj College to deliver his welcome address. Sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon to all. Respected Sri Sayantan Rai, Assistant Professor, Department of Department of Mathematics, other dignitaries, academic luminaries, esteemed colleagues from different institutions, my dear students, ladies and gentlemen. On behalf of Office of the Principal, Teachers Council, Internal Quality Assurance Cell, non-teaching staff, Student Council of Jhargram Raj College, and also on my personal behalf, I heartily welcome you in the Jhargram Raj College in this webinar platform. Presently, Jhargram Raj College is one of the most prestigious government college in the district of Jhargram, which engages in educating the first generation of learners from socially and economically backward community and from the tribal families. A large number of UG students are able to secure first class in the university examination, and quite a few number of students qualify JAM, NET, SET, GATE and other equivalent examination to pursue their higher studies in various National Institute of Repute in every year. In the year 2019, our college came under prestigious DBT Star College scheme offered by Department of Biotechnology, Government of India. In the year 2020, we achieved the Educational Excellence Award conferred by G24 Ghanta. In the same year, we get an honor to extend more than 4,000 online courses to 3,000 enrolled participants through Coursera organization of USA at free of cost with pass out certificate. And I have personally also participated in these online courses and successfully completed already 28 courses through Coursera organization. Now, our college has decided to organize specific some international and national level webinar to boost up the knowledge of our students. Keeping in view in this mind, we have also decided to organize some program for our faculty members. And in this respect, we have requested our honorable speaker, Sri Sayantan Rai, to organize a webinar and to deliver a lecture about Google site. Actually, we know at present situation, actually we do not know after how many days the normalcy will come in our society, and actually we do not know after how many days our normal class teaching will be start. That's why we are presently in most of the cases we depend on
different types of online program, and we also very much dependent at present situation on internet facility, on social media, and different types of network services for smooth running of college activities as well as academic and administrative activities. And for NAC accreditation purpose, it is very much essential to update all departments in all respects. And at present accreditation procedure, the data validation is the foremost and prime object. And all of we know that each department has different types of activities, academic, different field activities, outreach activities, and also different types of webinar program, etc., etc. And in all aspects, all department has a target to focused and also published or to show this data in our college website. And so in our college website, we also purchase some cloud space to keep this data from different departments. But actually, this space is not sufficient enough. That's why the Google site is one of the important type of program that we should know to how to manage this type of data and how to manage to keep this data beside cloud server at free of cost in Google site. That's why we have decided to organize a webinar, and I also grateful to our coordinator IQAC, Dr. Rahul Kumar Dotto, for his kind consent and also initiative. I also express my heartfelt gratitude to all members of seminar committees. They organize this type of webinar, and I hope after the deliberation of Sayantan Rai, we should know the basic knowledge about the Google site, and this one very much interesting. And last year he has already delivered on the same topic, but due to some unavoidable circumstances, our departmental colleagues of our Jhargram Raj College, all of us not actively participated on that program. So that I once again requested all faculty members to participate in this program. This will enrich not only our knowledge, but also give a basic idea about the Google site. And finally, I once again express my heartfelt gratitude to our honorable speaker, Sri Sayantan Rai, for sparing his invaluable time with us. And I also express my sincere regards to all participants from different colleges, universities, and other organizations. And finally, I hope a grand success of this program. Thank you very much. আজকের অনুষ্ঠানে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন তাদের সকলকে কলেজের পক্ষ থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা, যথাযোগ্য স্থানে আমার নমস্কার প্রণাম জানাচ্ছি। এবং আমাদের কলেজের এটা মনে হয়েছে একটা প্রাথমিক জ্ঞান গুগল সাইট সম্পর্কে আমাদের থাকা দরকার, এবং এই গুগল সাইটটা আপনারা, আমি দৃঢ় বিশ্বাস যে সায়ন্তন বাবুর বক্তৃতার মাধ্যমে আপনারা বুঝতে পারবেন। ও গত বছরও এটা নিয়ে খুব সুন্দরভাবে, খুব প্রাঞ্জল ভাষায়, সরলভাবে বুঝিয়েছিল যে আমরা কত কাজ এই গুগল সাইটে করতে পারি আমাদের একাডেমিক, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ, এবং কত তথ্যকে
আমরা এর মধ্যে রাখতে পারি, এবং সেটাই উনি খুব সুন্দরভাবে বলবেন। আমি ওনার কাছে ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ, কারণ আমি গত বছর এই লকডাউনের সময় 2020 জুন মাস নাগাদ একটা এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটিতে এই ধরনের একটা কোর্স ওনারা 7 দিনের অর্গানাইজ করেছিলেন। তো আমি বিষয়টাকে শেখার জন্য প্রাথমিকভাবে নিজেকেও রেজিস্টার্ড করি এবং বিষয়টা আমি শিখিও। এবং যখন 7 দিনের পর যখন ওনারা একটা পরীক্ষা নেন, আমার বলতে দুঃখ নেই, আমি সেই পরীক্ষার কিছু প্রশ্ন সায়ন্তন বাবুর সাথে ডিসকাস করি, আমাদের জুলজির অধ্যাপক কৃষ্ণেন্দু বাবুর সাথে আলোচনা করি যে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কি হতে পারে। তো কিছু কিছু সমাধান ওনারা করে দিয়েছিলেন এবং ওনাদের কাছেও বিষয়টা খুবই নতুন ছিল। তখন আমার মনে হয়েছিল যে যেহেতু ওনারা এই বিষয়গুলো নিয়ে পড়াশোনা চর্চার মধ্যে থাকেন, তা আমার মনে হয়েছিল যে ওনারা এই বিষয়গুলো নিয়ে যদি একটু আলোচনা করেন, কারণ আমরা একটা এজ গ্রুপ পাস করে এসছি বা পার হয়ে এসছি, আমাদের পক্ষে এত জিনিস মাথায় ধরে রাখাটা একটু কষ্টকর। তাই আমার মনে হয়েছিল যে আমার কলেজের যদি কয়েকজন এই বিষয়টা যেটা আমি শিখলাম সেটা যদি তারা শেখেন হয়তো ভালো হবে। তো সত্যি আমি পরে সায়ন্তন বাবুর কাছ থেকে এইগুলো নিয়ে বিভিন্ন ধরনের গুগল ফর্মস, গুগল সাইট বা বিভিন্ন ধরনের গুগলকে কেন্দ্র করে ও নিজের বক্তৃতার মধ্যেই অনেক কিছু বলবে, আমি আর সেগুলো বলতে চাইছি না। যদিও আমি একটা পাস আউট সার্টিফিকেট পেয়েছিলাম ঠিক কথা, কিন্তু আমি এখনো শিখি, সায়ন্তন বাবুর কাছেও শিখি বা আমার জুনিয়রদের কাছেও শিখি। শেখার কোনো বয়স হয় না, এটা আমি বিশ্বাস করি। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে উনি একজন সাধারণ আমাদের কলেজের অধ্যাপক ঠিক কথাই, কিন্তু ওনার মধ্যে যে পোটেনশিয়ালিটিটা আছে সেটা আপনারা যদি একটু অনুধাবন করেন তাহলে দেখবেন হি ইজ ভেরি মাচ হেল্পফুল, ভেরি মাচ কর্ডিয়াল। বহু জায়গায় বহু মানুষকে উনি হেল্প করেন বিভিন্ন বিষয়ে ওনার সীমিত জ্ঞানের মধ্যে। আমার বিশ্বাস এটাতে আমরা যারা অধ্যাপক অধ্যাপিকারা আছি প্রত্যেকেই একটু সমৃদ্ধ হব, যারা ছাত্রছাত্রীরাও আছে তারাও এটা শিখবে, এবং এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনাদের আগামী দিনে কাজে লাগবে। আপনারা যে যে কলেজেই আছেন সেই কলেজেতেই দেখবেন এটাকে যদি আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন খুব সহজেই বিনা খরচাতে আমরা অনেক কিছু তথ্যকে এক জায়গায় সমৃদ্ধ করে রাখতে পারি এই গুগল সাইটের মাধ্যমে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। এই কোভিড প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের মধ্যে সকলের সুস্থতা কামনা করে, যদিও আমার একটু আসতে দেরি হলো, আমি জাস্ট এই কলেজ থেকে ফিরলাম, আমার এরপরও আমার এখনো পর্যন্ত স্নান খাওয়া হয়নি, কিন্তু যেহেতু এই অনুষ্ঠানটা আছে তো ঠিক আছে। সবাই ভালো থাকুন। আরেকবার কলেজের পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক শ্রদ্ধা অভিনন্দন জানিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করছি এবং সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। Thank you, sir. Thank you. Before going to the main program, I would like to introduce Professor Sayantan Rai with this virtual audience. Professor Sri Sayantan Rai did his graduation course from Presidency College in 2009, and after that he did his post-graduation in mathematics in 2011 from IIT Kanpur. Then he joined the West Bengal Educational Service as an assistant professor of mathematics on 2016, and currently he is also pursuing his research work in the number theory with the Professor Stephen Bayer of Ramakrishna Mission Vivekananda Educational Research Institute, Belur. He has deep interest in the field of history of mathematics and also in the technology of computer networking and the online system. With this brief note, I would like to request today's speaker, Sri Sayantan Rai, to deliver his lecture. Thank you for my nice introduction. সবাইকে শিক্ষক দিবসের প্রাক শুভেচ্ছা এবং প্রণাম জানাই। তো আমরা ব্যাপারটা আজকে তাহলে শুরু করতে চলেছি। So what is my basic idea is, now everything is data dependent, right? So whenever an email address is created, Google is providing us a space of 15 GB. Okay, so how to use that space? You see, whenever we have a website, that website has some domain, right?
So suppose we have our website name as www.jrc.ac.in. So that's our domain name, and we generally share this domain with some vendor, outside vendor, third-party vendor, to use that domain to structure a website for us, for our purpose. Now, so that domain also have some server space where everything is going on. So for our email address, that kind of space is also provided by Google. I mean, that is roughly 15 GB. So in that space, whatever data we will upload or we will keep, we can use that data in form of a Google site also. So how to do that? So I will share my screen. So my idea is to let you know what is Google site and also how to use that Google site in administrative work. And this is true because our principal sir, what our principal sir said 1 year back when we have our, we are in the first wave of COVID. Then he was working. I mean, he was in a workshop of Allahabad University. There different kind of things were there. I mean, Google Blogspot, Google site. I mean, many things he was doing. So at that time, he requested me to help in to pass some exam. That is also true. But when I came to know about this Google site, I didn't know about this. It was our principal sir who told me about this. Then I got an idea that if I can learn this Google site and we can apply this in some different places. Okay, so that's why I have learned this, and it is true that in the past academic year 2020-21, even also in the 2021-22, we were using this Google site in various places. I can give you some example. First of all, we have used this in our tax committee, in examination committee, and also mainly examination committee and tax committee, they have used this Google site. Also this routine subcommittee, they can also use it, or one can make their own Google profile by this Google site. এখন ম্যাথামেটিক্স টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া, সেইখানটায় আমি একটা প্রোগ্রামে জয়েন করেছিলাম, একটা ভার্চুয়াল ওয়েবিনারে। সেইখানটায় আমি দেখেছিলাম যে কিছু যারা আর কি আছেন তারা ওই ইভেন্ট পেজটাকেও একটা গুগল সাইটের মাধ্যমে করেছেন। তো আমরা আজকে যেটা শিখবো যে গুগল সাইটটা বেসিক্যালি কি এবং তাকে আমরা কোন কোন জায়গায় ইউজ করতে পারি। আমি বিভিন্ন রকমের এক্সাম্পল একটু হাতে করে করাবো। আমার মনে হয় যারা এটা শুনছেন অনেকের কাছেই ল্যাপটপ বা ডেস্কটপে তারা এটা করছেন। যারা মোবাইলে শুনছেন তারা ব্যাপারটা শুধু দেখতে পারবেন, কিন্তু তারা কতটা ওইটাকে করতে পারবেন এটা নিয়ে আমার একটু সন্দেহ আছে। তো যারা ল্যাপটপ বা ডেস্কটপে আছেন তারা আমার মনে হয় আমার সাথে সাথেই ব্যাপারটা দেখতে পারেন। কোনো জায়গায় কোনো সমস্যা হলে আমাকে মাঝপথে আটকাবেন। আমার মেন উদ্দেশ্য একটাই, যাতে এইটা আপনারা সবাই ভালো রকম ভাবে শিখতে এবং বুঝতে পারেন এবং অ্যাপ্লাই করতে পারেন। ঠিক আছে, আচ্ছা, তো আমরা চলে যাই প্রথমে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস। আমি এখন স্ক্রিনটা শেয়ার করছি। I think the screen is visible to all of you, right? হ্যাঁ শান্তনু, দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে। ফাইন ফাইন ফাইন, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। সো ফার্স্ট অফ অল, যখন ইমেলটাকে আমরা ওপেন করি তখন আমাদের এইখানে যে 9টা ডট দেখতে পাওয়া যায়, এই 9টা ডট আমাদের ক্লিক করতে হবে। আমি প্রথমেই বলেছি আমাদের যাবতীয় যা কিছু ঘটনা আমরা গুগল ড্রাইভে ঘটাবো। সো ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু ওপেন আওয়ার গুগল ড্রাইভ, ক্লিক ইট। Whenever I will click that, I will land up in my Google Drive. So here my Google site will reside. So if I right click more, and there is a Google site. Clear? I am repeating. Right click করবো, মোড়ে যাব। আচ্ছা আমি একটু সবাই যেটা দেখতে পাই একটু উপরে করছি। রাইট ক্লিক করব,
মোড়ে যাব, গুগল সাইট, ঠিক আছে, ক্লিক করলাম। রাইট ক্লিক, মোর, গুগল সাইট, এই যে পেয়ে গেছি। তো দিস ইজ মাই গুগল সাইট। ওকে, প্রথম কথা হচ্ছে তা শিশু জন্মগ্রহণ করেছে মানে তাকে একটা নামকরণ করতে হবে, তাহলে এইখানে আমাকে কিছু একটা নাম দিতে হবে। এবার আমি যে কাজের জন্য এটাকে করতে চাইছি, ধরা যাক আমি এক্সামিনেশন পারপাস, আমি একটা এক্সাম্পল ধরে ধরে করলে আমার মনে হয় সবার বুঝতে সুবিধা হবে। এক্সাম্পল হিসাবে আমি প্রথমেই একটা, ধরুন আমাদের সামনে বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি যেহেতু আমাদের কলেজ, আমরা অ্যাফিলিয়েশন, তাহলে আমাদের সামনে সেকেন্ড সেমিস্টারের একটা পরীক্ষা আসতে চলেছে, ধরুন সেটার জন্য আমরা একটা গুগল সাইট বানাচ্ছি, ঠিক আছে। তাহলে কি করে করব, তাহলে আমাদের এখানে আমরা নামকরণ করছি বিএ, বিএসসি, বিকম, সেমিস্টার 2 এক্সামিনেশন 2021। এবার এখানে একটা লোগো দেওয়ারও জায়গা আছে, যদি কারোর কলেজ লোগো থাকে তাহলে সেটা এখানটাতে সে অ্যাড করতে পারবে। অ্যাড লোগোতে গিয়ে ক্লিক করে এখানে লোগোটা যদি কেউ আপলোডের জায়গায় ক্লিক করে যেটা লোগো আছে সেটা করতে পারে। আমি এখানে এখন কিছু করছি না। বেশ, এইবার কথা হচ্ছে এইটা হচ্ছে আমাদের হোম পেজ, যেটা ফার্স্ট আমাদের স্টার্ট হলো সেটা হচ্ছে হোম পেজ, তাহলে এটা আমাদের হোম পেজ। এবার আমি এখানে হোম পেজে একটা কোনো টাইটেল দিতে পারি, ঠিক আছে। সেই টাইটেলটা আমি কথার কথা বলছি, যেটা আমি এখানটায় দিয়েছিলাম সেটাই এখানে দিচ্ছি। যা কিছু আমি এখানে করব, হোয়াট এভার আই উইল ডু হেয়ার, দ্যাট উইল বি ভিজিবল টু দ্য স্টুডেন্টস আফটার মাই পাবলিকেশন। এই ওয়েবসাইটটা এখনো পাবলিশের জায়গায় যায়নি, দ্যাট ইজ দ্য পাবলিশ বাটন। এখন আমরা তৈরি করছি, আমরা আগে তৈরি করাটা শিখি, তারপর পাবলিশ করাটা করবো, তারপর একটা একটা করে অনেক এগুলো এক্সাম্পল নেব। তাহলে এটা হলো। বেশ, এবার এটাকে আমরা খুব সুন্দর করে করতে পারি। এবার বিভিন্ন রকমের টাইপ রয়েছে, এখানে টাইটেল রয়েছে, হেডিং রয়েছে, সাব হেডিং রয়েছে, স্মল টেক্সট রয়েছে, যেটা ইচ্ছা আপনারা নিতে পারেন। আর এখানটায় এটা হচ্ছে সিলেক্ট করে এইখানটায় টাইমস নিউ রোমান, জর্জিয়া, ইম্প্যাক্ট, ল্যাটো, এটা হচ্ছে যত রকমের গয়না পরানো সম্ভব, অল কাইন্ড অফ অর্নামেন্টস ইউ ক্যান ডু হেয়ার। ফাইন। সাইজ, বোল্ড, ইটালিক, text color, you select this thing and you do some coloring here. Okay. Also you can change the background color also. How? এখানে দেখুন একটা চেঞ্জ ইমেজ বলে একটা কথা আছে, চেঞ্জ ইমেজ আমি গিয়ে ক্লিক করে, এবার আমি যদি আমার ডেস্কটপে কোনো ফটো থেকে থাকে সেটাকে আমি আপলোড করতে পারি, অথবা এখানে আমি সিলেক্ট করতে পারি কোনো একটা ইমেজ, ঠিক আছে। এখানে অনেক রকমের টেমপ্লেটস রয়েছে, ইউআরএল, সার্চ, গুগল ড্রাইভ, অ্যালবাম, যেখানে যাই রকম ভাবে আমার আছে সেটা আমি করতে পারি। আমি ধরুন একটা র্যান্ডমলি একটা কিছু সিলেক্ট করলাম, যে এইটা। এবার অবশ্যই আমাকে এখানে কন্ট্রাস্টটাকে ঠিক রাখতে হবে, যখন এটাকে প্রমিনেন্ট করতে হয় তখন তো আমাকে কন্ট্রাস্টটাকে ঠিক রাখতে হবে। তাহলে এক্ষেত্রে যেমন একটু এরকম হচ্ছে, তাহলে এখানে আমাদের কোনো একটা অন্য কালার দিয়ে দিতে হবে ভালোভাবে। সবুজ দিই না, সবুজটাও ভালো লাগছে না, আমার কালার চয়েস অত্যন্ত টেরিবল। এখানে আমাদের কমিটির অনেক ভালো ভালো লোকজনরা রয়েছেন যারা এগুলো খুব ভালো করেন। ঠিক আছে, বেশ। তো এইখানে আবার আন্ডু রেডো অপশনও রয়েছে, এটা হচ্ছে আন্ডু, এটা আন্ডু করলে আমার আগের পজিশনে চলে যাবে, আর এটা রেডো, ঠিক আছে। আচ্ছা, এগুলো কি আছে সেটা আমি পরে বলছি, হলো। এবার কথা হচ্ছে এইটা আমার হোম পেজ তৈরি হলো। Now there is a toolbox. This is, I call it toolbox. Insert. So this is called toolbox. কি কি আছে আমাদের এখানে দেখা যাক। We have text box, embed, drive, image, layouts, collapsible text, table of contents, image carousel, button, divider, placeholder, YouTube, calendar, map, doc, slide, sheet, form, charts. These are called toolbox. তার মানে আমার একটা পেজ তৈরি হয়েছে, দিস ইজ দ্য মাই হোম পেজ, আই হ্যাভ ক্রিয়েটেড মাই হোম পেজ। নাও আই উইল ডু সাম চেঞ্জেস অর মডিফিকেশনস সো দ্যাট দিস পেজ ক্যান লুক লাইক অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইউজফুল অ্যান্ড বিউটিফুল। ওকে, তাহলে আমরা কি করব, যদি আমি টেক্সট লিখতে চাই এখানে এই পেজটাতে, আমি যদি কিছু একটা টেক্সট লিখতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে, টেক্সট বক্সে ক্লিক করতে হবে। করলাম। এইবার আমি টেক্সট বক্সে যাই, যেটা আমি লিখবো, এটা ধরুন এক্সামিনেশন পারপাসে করা হয়েছে, তো সেটার আমি কিছু ব্রিফ ডেসক্রিপশন দিতে পারি, যে দিস ইজ, আমি জাস্ট লিখছি সাম ব্রিফ ডেসক্রিপশন, আমি কোনো ডিটেলিং এ যাচ্ছি না, কারণ এটা বলে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হবে না।
ব্রিফ ডেসক্রিপশন যেটা আমি দিলাম, দিতেও পারি নাও পারি আমার উপর। সেই আবার যখন টেক্সট বক্স হয়েছে তাহলে এটাকে আবার নর্মাল টেক্সট, টাইমস নিউ রোমান বা বিভিন্ন ফন্ট, বোল্ড এগুলো আমরা নিজেরা করতে পারি। এখানে একটা বিষয় আছে, যখন এটাকে আমি সেন্টার করতে চাইবো সেটা হচ্ছে এইখানে গিয়ে ক্লিক করে মোড়ে গিয়ে, এইটা হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট, ঠিক আছে, এখানে অ্যালাইনমেন্ট চেক করা যাবে। এখানে বুলেট অপশনও দেখবেন আপনাদের রয়েছে, মানে ওয়ার্ডে যা যা থাকে সেই রকম জিনিসগুলো এখানে রয়েছে, ঠিক আছে, এখানে বুলেট অপশন রয়েছে। এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে যেটা হচ্ছে এইটা, এই ইনসার্ট লিঙ্ক, এটা আমি পরে বলবো একটা সময়, ঠিক আছে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আমি বলবো। এইবার কথা হচ্ছে যে এইখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করুন, যখন আমার এই জিনিসটা লিখেছি বাঁ দিকে আমার তিনটে জিনিস দেখাচ্ছে, দেখুন এইটা যে লেখা হয়েছে এটারও আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করতে পারি, এটা হচ্ছে সেই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার, বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে সাম কাইন্ড অফ যে পেইন্টাররা যেটা হাতে নিয়ে থাকে পেইন্ট করা, তাই ওইটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করার একটা পদ্ধতি। তাহলে আমি এখানটা যদি ক্লিক করি, then I will have some regular emphasis, emphasis 1, image 2, এখানে আমি আপলোড করতে পারি, সিলেক্ট করতে পারি। So let us select. If you have some nice picture you can also upload that. So suppose আমি এটা করলাম, okay. Now if I want to double this or triple this or duplicate, I can duplicate this section also. That means আমি যদি আমার কমফর্টটাকে আমি যদি বেশি পরিশ্রম না করতে চাই তাহলে আমি এখানটাতে ডুপ্লিকেট করতে পারি সেকশনটাকে। কি করে করব? এই যে এই সিলেকশনের উপর ক্লিক করে দেখতে পাচ্ছি আমি এখানটায় ডুপ্লিকেট সেকশন বলে একটা অপশন আছে, আর এটা হচ্ছে ডাস্টবিন মানে ডিলিট করার অপশন। যদি ডুপ্লিকেট করতে থাকি তাহলে আমার এই জিনিসটা বারবার করে আমার চলতে থাকবে, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ডুপ্লিকেট করার ব্যাপার, ঠিক আছে। এবার আমাকে যখন সেকশন ক্লিক করতে হবে, এখানে কালার চেঞ্জ করতে হবে, তাহলে আমাকে সেই সেকশন ধরতে হবে, সেকশন ধরে নিয়ে আমাকে কালার গুলোকে চেঞ্জ করতে হবে। সাধারণত কালার চেঞ্জ করলেই ভালো হয়, তার কারণ একই তো হয়ে যাচ্ছে, তাহলে তার কন্ট্রাস্টে আমাদের সুবিধা হবে। তো আমরা একটুখানি অন্য টাইপের কিছু একটা কালার নিয়ে নিলাম, মানে সেটা আমাদেরকে নিজেদের চয়েস করে দেখতে হবে যাতে করে দুটোর মধ্যে একটু আলাদা হয়, দেখতে ভালো লাগবে, এই আর কি। এবার যদি আমি ডিলিট করতে চাই তাহলে এগুলো সমস্ত ডিলিট অপশন, যেটা আমি ডিলিট করতে চাইবো সেটাকে সিলেক্ট করে এখানটা আমি ডিলিট করলে সেটা চলে যাবে, ঠিক আছে। ধরুন আমি এই অপশনটাকে এই সেকশনটাকে আমি ডিলিট করবো, তাহলে সেকশনটাকে ধরলাম, ডিলিট সেকশন, ঠিক আছে, একটা করে কমে যাচ্ছে আর কি, ধরলে সেগুলোকে ডিলিট করতে থাকলে একটা করে ডিলিট কমে যাচ্ছে। বেশ, এই হলো ব্যাপার। তাহলে আমার টেক্সট বক্স মানে যেখানেই whenever I want to give some whenever I want to write something as text, তাহলে I will use my text box option। তাহলে এটা হলো, so far so good। এবার আমাদের আর কি কি অপশন আছে, এবার আমি যখন একটা কথা ওখানে লিখছিলাম দেখা যাক যে আর কি কি এখানে অপশন আছে সেগুলো আমরা দেখা যাক। যে এটা আমি এখন ডিলিট করে দিই কারণ এটা আমার এখন কিছু দরকার নেই। এবার এখানটাতে রয়েছে ইমেজ, মানে এখানটা আমি ক্লিক করলে এইখানে আমি আপলোড করতে পারবো ইমেজ, একটা আপলোড। এবার আপলোডটা আমি আমার ডেস্কটপে যেখানে যেরকম যা কিছু আছে সেই ইমেজ আমি করতে পারি। তা আমি একটা আলাদা ফোল্ডার করেছি, যে ফোল্ডারটায় আমি আজকে গুগল সাইটের সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে একটা ফোল্ডার আমি করেছি কারণ আমাদের দরকার লাগবে, সেই জায়গাটা আমি একটু যাচ্ছি। ধরুন একটা ফোল্ডার, একটা ইমেজ, ধরুন এই ইমেজটাই আমি হয়তো ইনসার্ট করলাম, তাহলে এখানে আমার ইমেজটা চলে আসলো। এটা হচ্ছে আমাদের একজন কলিগের, তার সঙ্গে আমার একটা ফটো, এখানে ইমেজটা চলে আসলো। এই যে আমি ইনসার্ট ইমেজ করলাম, এবার ধরুন এই ইমেজ সম্বন্ধে আমি কিছু একটা লিখতে চাইছি, এর কিছু একটা ডেসক্রিপশন, তাহলে আমি সেই ডেসক্রিপশনটা আমি কি করে পাবো বা করব, সেটা হচ্ছে এইখানে যখন ইমেজটা আসলো এবার এইখানটাতে আমি সিম্পল ডবল ক্লিক করি, তাহলে আমার একটা এরকম গোল খুলে গেল। এবার এইখানে দেখুন আবার সেই টেক্সট, আমি যদি টেক্সট লিখতে চাই টেক্সট, যদি আমি আরো ফটো আপলোড করতে চাই তাহলে এখানে আবার ইমেজ, এটাও একটা আপলোড সাইন, এটা দিয়েও আপলোড করতে পারি। আর এটা হচ্ছে গুগল ড্রাইভ, অর্থাৎ আমার হয়তো গুগল ড্রাইভের মধ্যে কোনো জিনিস অলরেডি আপলোডেড, দ্যাট আই ক্যান অলসো টেক ফ্রম গুগল ড্রাইভ। ওকে, নাও এবার আমি যদি এখানে টেক্সটে ক্লিক করি তাহলে আমার এখানে টেক্সট, তাহলে আমি এটা একটা ডেসক্রিপশন দিচ্ছি। ডেসক্রিপশনটা কি, যে বার্থডে অফ এই, এটা হচ্ছে আমাদের হয়ে গেল। এবার এখানেও আমি এটাকে সিলেক্ট করে আবার বোল্ড সাইজ এরকম যা আছে কাস্টমাইজ করতে পারি, হয়ে গেল। এবার আমি ধরুন এই ফটোটাকে আবার আমি সেকশন ওয়াইজ ডবল করতে চাই, তাহলে এখন ডুপ্লিকেট করতে থাকলেই আমার এই জিনিসটা ডুপ্লিকেট হতে থাকবে, ঠিক আছে। তাহলে এটা হলো একটা। আচ্ছা, যদি কেউ কোনো জায়গায় বুঝতে না পারেন আমাকে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু থামাবেন, ঠিক আছে।
সায়ন্তন স্যার, এই যে ছবিটা আপলোড হলো, হ্যাঁ, এটা টেক্সট বক্স থেকে নয় তো? না এটা টেক্সট Insert বক্স text. না, এটা হচ্ছে এই যে তুমি যা Title page. কিছু আপলোড করতে Title চাইবে থেকে। কিছু হচ্ছে এই যে ইমেজ। হ্যাঁ, Image. না না, ইমেজটা বুঝতে পেরেছি। ওই আমি অ্যাকচুয়ালি আমি তো কন্টিনিউয়াস আমিও কাজটা করবার চেষ্টা আচ্ছা করছি। আচ্ছা, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। এই যে সিলেক্ট ইমেজ করলাম, কিন্তু একটা ইমেজ সিলেক্ট করার পর দেখছি ডান দিকে আসছে না বস্তুটা। আচ্ছা আমি আরেকবার করে দেখাচ্ছি, হ্যাঁ, আরেকবার করে দেখাচ্ছি, কোনো অসুবিধা নেই, আরেকবার করে দেখাচ্ছি। এই আমার হোম পেজ, এবার আমি ইমেজটাকে সিলেক্ট করছি, তাহলে আমি এখানে ইমেজে গেলাম, ক্লিক করলাম, এবার আমাকে আপলোড ক্লিক করেছি, যে ফটোটা চাইছি সেটাকে সিলেক্ট করলাম, ওপেন করলাম, ঠিক আছে, এই চলে আসলো। কারেক্ট। এবার এটাকে আমি চাইলে ক্রপও করতে পারি, এবার সেই রকম ভাবে বুঝে সুঝে যেটা আমি চাইছি সে জায়গায় ক্রপও করতে পারি, ঠিক আছে। এখানে ক্রপ অপশনও রয়েছে, এখানে মোড অপশন এখানে আরো রয়েছে। এই ইমেজটাকে আমি রিপ্লেসও করতে পারি, যে রিপ্লেস ইমেজ করে আপলোড করলে আবার এটা থেকে করে যাবে, পাল্টে যাবে। এর আমি ক্যাপশন দিতে পারি, ঠিক আছে, এখানে আমি ক্যাপশন দিতে পারি, কিছু একটা লিখলাম আমি, ঠিক আছে। যারা ধরুন এনএসএস এর সঙ্গে যুক্ত, তারা এখানে এনএসএস এর বিভিন্ন রকম ফটোগুলোকে এখানটা সুন্দর করে ক্যাপশন করতে পারবেন, ঠিক আছে। এবার আমি যদি এইটার উপরে এটার জন্য ডান দিকে কিছুটা লিখলাম, মানে এখানে ক্যাপশন লিখলাম, এরকম ধরুন আরো কিছু ফটো আমি এখানে দিতে চাইছি, তাহলে ক্লিক করলাম, তাহলে আরো একটা ফটো আমি যদি দিই, আচ্ছা এটা আমি মনে হয় এখান থেকে না দিয়ে না এখান থেকে দেবো না, আমি একটা অন্য জায়গা থেকে আপলোড করি, এখান থেকে। এটা যে মহাবলীপুরমের একটা রথ মন্দিরের ছবি, সবাই হয়তো অনেকেই দেখে বুঝতে পারছেন, এইরকম, ঠিক আছে। এইবার আমি এখানটায় হয়তো কিছু লিখলাম, যে এই দুটো পিকচার সম্বন্ধে আমি কিছু একটা লিখলাম, যে যাতে করে এই দুটো পিকচার হচ্ছে রিলেটেড বা সামথিং, এটাকে আমি ক্যাপশন হিসেবে করতে পারি। এটার ক্যাপশন ধরে আমি যদি দিতে চাই, এটার ক্যাপশন করলাম রথ মন্দির, ঠিক আছে, অফ মহাবলীপুরম, এই হলো গল্পটা। আবার এটাকে আমি ডুপ্লিকেট করতে পারি এটা দিয়ে। আচ্ছা, তাহলে আমরা টেক্সট বক্স বুঝলাম, আমরা ইমেজ বুঝলাম, ঠিক আছে। আচ্ছা সায়ন্তন, একটা প্রশ্ন করছি, হ্যাঁ, হ্যাঁ। যে এই যে টেক্সট বক্সের মধ্যে তুমি ইমেজটা বসালে, এইটা তাহলে টেক্সট বক্সে ইমেজ বসাইনি দিদি, টেক্সট আচ্ছা, বক্সে বলো। ইমেজ বসাইনি। মানে জিনিসটা মানে এক একটা তাহলে কি, মানে ওটা কি মানে আমার প্রশ্ন অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যে এটা কি টেক্সট ফরম্যাটিং ফলো করবে নাকি ফটো ফরম্যাটিং করা যাবে এর মধ্যে, নাকি ওই এই যে শুধু তুমি চারটে যখন- অপশনই আছে? হ্যাঁ, এবার তুমি যখন ইমেজ ক্লিক করছো, যখন আমি ওই সেকশনটাকে ডিলিট করে দিলাম, ঠিক আছে তো, আচ্ছা। তাহলে আমার কাছে কিছুই নেই এখন, আমার কাছে এই হোম পেজটা রয়েছে, কেমন। হুম। So what I want now, if I want to upload my picture in this home page at this very place, then I will do image. তাহলে এবার আমি ইনসার্ট ইমেজ করছো, তাই তো? হ্যাঁ, ইনসার্ট ইমেজ, কারেক্ট। বেশ। এবারে এই যে ইমেজটা ইনসার্ট করলে, এর পাশে ওই যে ডাবল ক্লিক করলে যে চারটে অপশন এলো, টেক্সট আর ইত্যাদি ইত্যাদি, তো তার মধ্যে কি ফটো ফরম্যাটিং করা যায়? ইন দ্য সেন্স দ্যাট ফটোকে আমি মানে সাপোজ আই ওয়ান্ট টু চেঞ্জ দ্য কালার অফ দ্য ফটো, সাপোজ ওরকম কি করা যায়, নাকি ওটা ওই চারটে অপশনের মধ্যেই সীমিত? না না, তাহলে আমাকে প্রি ফরম্যাটেড ফটো আমি আপলোড করবো, তাই ইয়েস তো? ইয়েস, বেশ। ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে এটা আন্ডাররেড অপশনটা এবার আমি দেখালাম। তাহলে আমরা টেক্সট বক্স বুঝলাম, ইমেজ বুঝলাম, কেমন। আচ্ছা, এইবার বাকি রয়েছে এখানে এমবেড ড্রাইভ, এটা আমি একটু পরে বলতে চাইছি, তার আগে আমরা একটু লেআউটটা বুঝে নিই, ঠিক আছে। লেআউটটা কি, আমি এখানে একটা ক্লিক করলাম, এখানে দেখুন লেআউটে আই হ্যাভ 1 লেআউট, 2 লেআউট, 3, এখানে 3, এবার বিভিন্ন রকমের টাইপ রয়েছে। সাপোজ আমি এটা নিচ্ছি, এইবার so this is my layout. So plus means now there are some options: upload, select image from drive, YouTube, calendar, map. So many options are there. এখানে এবার একটা কথা বলার আছে, I cannot mind it, I cannot upload any PDF file via this upload button. এই যে আপলোড বাটনটা ক্লিক করা হয়েছে, এই যে আপলোড বাটনটা দেখতে পাচ্ছেন, আমি এই আপলোড বাটন দিয়ে কোনো পিডিএফ ফাইল এখানে আপলোড করতে পারবো না। কি পারবো? শুধুমাত্র ইমেজ। এই যেখানে দেখুন এখানে আমার পিডিএফ ফাইল কিন্তু রাখা আছে এই ফোল্ডারের মধ্যে,
কিন্তু এটা যেহেতু আমি আপলোড বাটনের ওখান দিয়ে গিয়েছি, তাই জন্য এখানে কোনো পিডিএফ ফাইল কিন্তু আমাকে দেখাচ্ছে না, শো করছে না, শুধুমাত্র পিকচারকে আমাকে দিতে দিচ্ছে। কেমন? তাহলে প্রশ্ন আসবে পিডিএফ ফাইল কি করে আপলোড করবো, সেই পদ্ধতি আমি পরে শিখিয়ে দিচ্ছি। তাহলে এবার এখানে আর কি কি নেওয়া যেতে পারে, এইখানে একটা ফর্ম ড্রাইভ বলে অপশন আছে। এইবার আপনাকে আমি বলছি, গুগল যখনই আমি কোনো একটা পিডিএফ ফাইল বা ওয়ার্ড ফাইল বা কোনো একটা এক্সেল ফাইল, এই ফাইলগুলোকে আমি গুগল সাইটে আপলোড করতে চাইবো, তখন আমাকে সেটা ভায়া গুগল ড্রাইভ আসতে হবে। ডাইরেক্ট কোনো পদ্ধতি নেই গুগল সাইটে কোনো পিডিএফ ফাইল, কোনো এক্সেল ফাইল বা কোনো ওয়ার্ড ফাইল আপলোড করার। এক্সেল ফাইল কেন আপলোড করতে বলছি, ধরুন রুটিন তৈরি করা হচ্ছে, তাহলে রুটিনটা এক্সেলেই তৈরি হয় সাধারণত, সেই রুটিনটা আমি এখানে আপলোড করব কিভাবে, এখানে কিন্তু কোনো এক্সেল ফাইল এইভাবে আপলোড করা যাবে না। কিভাবে করব, ভায়া ড্রাইভ। কোনো কোশ্চেন পেপার সাধারণত সেটা কোনো একটা পিডিএফ ফাইলে হবে, তাহলে পিডিএফ ফাইলটা আমি ডাইরেক্ট এখানে আপলোড করতে পারছি না। কিভাবে আপলোড করব, ভায়া গুগল ড্রাইভ। কোনো একটা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট, যেটা কোনো নোটিশ হয়েছে, সেই নোটিশটা আমাকে আপলোড করতে হবে, সেই নোটিশটা আমি কি করে আপলোড করব, এখানে ডাইরেক্ট আপলোড করতে পারছি না, ফ্রম ড্রাইভ। সেটা আমি একটুখানি শেখাচ্ছি যে কিভাবে ওটা হবে। সায়ন্তন স্যার একবার ডিস্টার্ব করছি, না, আমি বলুন। লেআউটে গেলাম, হ্যাঁ, লেআউটে যাওয়ার পর আমি যেটা ওই রাইট ক্লিক করে আমার কাছে এই অপশনটা কেন আসছে না? আমি আরেকবার দেখাচ্ছি, এইটা তো আমার হোম পেজ, এই এইটা home পেজ, হ্যাঁ page, এখানে এবার আমি আমি লেআউট যে কোনো একটা লেআউট নিচ্ছি, হয় এটা বা এটা বা এটা, যে কোনো একটা নিলাম। নিলাম, এই তো ক্লিক করলাম, এমনি জাস্ট ক্লিক, রাইট ক্লিক না, সিঙ্গেল ক্লিক, লেফট ক্লিক, লেফট ক্লিক, হ্যাঁ লেফট ক্লিক সিলেক্ট করছি তো জাস্ট, হ্যাঁ হলো। হলো না কেন? আরেকবার দেখাচ্ছি, এই যে কোনো একটা লেআউট, আমি জাস্ট ওটার উপরে হাতটা রেখে এবার আমি শুধুমাত্র লেফট ক্লিক করছি, নট রাইট ক্লিক, লেফট ক্লিক, এই যে ক্লিক করলাম চলে আসলো। হ্যাঁ চলে এলো। হ্যাঁ, এবারে আমি এখানটাতে যা কিছু করতে চাইবো, আমি যদি এখানটায় কোনো একটা পিকচার দিই বা কোনো একটা ফ্রম ড্রাইভের থেকে কোনো একটা ওটা কি লেফট ক্লিক না রাইট ক্লিক? আচ্ছা এটা লেফট ক্লিক, আমি রাইট আমি ক্লিক left করছি, click, সরি। আমি লেফট ওকে, রাইট ক্লিক করে আমি বলে দেবো, মানে না না ক্লিক সরি, মানেই সেটা লেফট। ওকে, আচ্ছা যেটা বলছিলাম যে ধরুন পরীক্ষার শিডিউল, যেমন এটা বিএবিএসসি এটা করছিলাম, তাহলে এটা কোনো শিডিউল অফ দ্য এক্সাম, ঠিক আছে, এখানে আমি তো শিডিউল অফ দ্য এক্সাম, এবার তাহলে এখানে একটা শিডিউল আমাকে আপলোড করতে হবে, তার মানে একটা পিডিএফ ফাইল কি করে আপলোড করব, তার জন্য আমাকে এটা করতে হবে, প্রথমে পিডিএফ ফাইল বা ওয়ার্ড ফাইল বা এক্সেল ফাইল তাকে আগে আমাকে গুগল ড্রাইভে আপলোড করতে হবে। সেটা কি করে আমরা করছি দেখে নিচ্ছি। তাহলে আমি আমার গুগল ড্রাইভে ব্যাক করি, গুগল ড্রাইভে ব্যাক করে গুগল সাইটটা এখন ওখানে থাক ওই জায়গাটায়, এই যে আমি গুগল ড্রাইভে ব্যাক করেছি, কেমন? এবার আমি কাজের সুবিধার্থে এখানে গুগল সাইট বলে একটা ফোল্ডার রেডি করেছি, এইখানটাতে আমি ওটা আপলোড করব। তাহলে এখানে ক্লিক করলাম, রাইট ক্লিক করলাম, এখন কিন্তু রাইট ক্লিক রাহুল দা, ঠিক আছে। এবারে আপলোড ফোল্ডার করছি, নট ফাইলস, আমি একদম ডাইরেক্ট আচ্ছা আপলোড ফাইলস করি, পিডিএফটা যেহেতু করব, আপলোড ফাইলস। এই যে দেখুন এইখানটা অলরেডি কিন্তু একটা পিডিএফ ফাইল ছিল, যেটা আগে দেখা ছিল না, আমি কিন্তু অলরেডি এখানে একটা পিডিএফ ফাইল রেখেছি, ওয়ার্ডও রেখেছি, এক্সেলও রেখেছি, কাজের সুবিধার্থে এটা এখানটায় তুলে দিলাম। এগুলো আপলোড হয়ে যাক, ইয়েস এগুলো আপলোডেড হয়ে গেছে। এই যে যেগুলো আমাদের আপলোডেড এখানে হলো, পিডিএফ ফাইলটা কোথায় গেল, ইয়েস, এই যে এখানে আমাদের ফাইলগুলো আপলোডেড হয়েছে। মনে রাখতে হবে, whenever I upload any document, either it is PDF or Excel or Word, যখন এটা গুগল ড্রাইভে আপলোড হবে, that will be in logged version. Okay, first of all I have to unlock the documents to show in Google site, মানে এটা যদি আমি এখন আপলোড করি, এটা কেউ দেখতে পাবেন না, স্টুডেন্টরাও দেখতে পাবে না, ঠিক আছে। তাহলে আগে আমাকে যে কোনো, আমি যখনই কোনো একটা এরকম ওয়ার্ড বা এক্সেল বা পিডিএফ যেটা আমি গুগল সাইটে দিতে চাইছি, তাকে আমাকে আগে আনলক করতে হবে। কি করে আনলক করব, যেটা আমি চাইছি, ধরা যাক এটা পিডিএফ ফাইল, এটার উপরে আমি রাইট ক্লিক করব, গেট লিংক, এখানে একটা রেস্ট্রিকশন বাটন আছে, রেস্ট্রিকশন বাটনটাকে গিয়ে ক্লিক করে এনিওয়ান উইথ দ্য লিংক, ঠিক আছে। আবার এটাকে রেস্ট্রিক্ট করতে চাইলে
এখানটায় সিলেক্ট করে ওটাকে রেস্ট্রিক্টেড করে দেবো। ঠিক আছে, আমি আবার প্রথম থেকে বলছি, যে ফাইলটাকে, যে ওয়ার্ড ডকুমেন্ট, যে এক্সেল ফাইল, যে পিডিএফ ফাইল, সেটাকে আমি যখন আপলোড করতে চাইবো গুগল সাইটের মধ্যে, কি করে করব? আগে আমাকে ওটাকে লক থেকে আনলক করতে হবে। তাই জন্য কি করছি, রাইট ক্লিক, গেট লিঙ্ক, এখানে অলরেডি রেস্ট্রিকশন বাটনটা বাই ভার্চু রয়েছে, আগে থেকেই রয়েছে। রেস্ট্রিকশনটাকে আমি অফ করলাম, এনিওয়ান উইথ দ্য লিঙ্ক করলাম, ডান। ঠিক আছে, তেমনিভাবে এটাকেও তো আমি তুলতে চাইছি কোনো কারণ হতে, গেট লিঙ্ক, রেস্ট্রিকশন বাটনটাকে তুললাম, এনিওয়ান উইথ দ্য লিঙ্ক, গেট লিঙ্ক, রেস্ট্রিকশন বাটনটাকে তুললাম, এনিওয়ান উইথ দ্য লিঙ্ক। এইবার এটা এখন গুগল সাইটে দেওয়ার তো যোগ্য আগে থেকেই ছিল, শুধু দেওয়ার যোগ্য হলো না, এখন এটার ফলে জনগণ দেখতে পাবেন। ঠিক আছে, আমার দিলেই তো হলো না, জনগণকে তো দেখতে হবে। এবার আমরা গুগল সাইটে ব্যাক করি, তাহলে আমরা এই জায়গাটায় ছিলাম, তাহলে আমরা শিডিউলটাকে তুলতে চাইছিলাম, তাহলে আমরা এখানে প্লাস অপশনটায় ক্লিক করে এখন আমি ফ্রম ড্রাইভে ক্লিক করব, কারণ অলরেডি ওটা গুগল ড্রাইভে চলে এসেছে। এবার খুঁজি কোথায় আছে জিনিসটা, এই যে গুগল সাইট, তার মধ্যে এই যে হচ্ছে সেই পিডিএফটা, ধরা যাক এটাই হচ্ছে শিডিউল অফ দ্য এক্সাম, ইনসার্ট, এই যে চলে এলো। ঠিক আছে, এটা যখন পাবলিশড হবে তখন আপনারা দেখতেই পাবেন যে দেখতে কিরকম লাগছে, এই চলে এলো শিডিউল অফ দ্য এক্সাম। এবার আমি এখানে কিছু লিখতে পারি, যা হয় কিছু, বা আমি হয়তো কোনো ইনস্ট্রাকশন স্টুডেন্টদেরকে দিতে চাইছি, যেমন এক্সামে সাধারণত আমরা শিডিউল দিই আর ইনস্ট্রাকশন দিই। ইনস্ট্রাকশনটা কি, এবার কি, তাহলে আমাকে হয় এটাকে ডুপ্লিকেট করে এবারে এই জায়গাটার জিনিসটাকে পাল্টে দিতে হবে, এখানটায় লিখতে হবে ইনস্ট্রাকশন, আর এই পিডিএফ ফাইলটাকে আমাকে রিপ্লেস করতে হবে। ঠিক আছে, এবার সেটা না করে আমি একবারে কি করে করতে পারি, আমার কটা লেআউট লাগছে, দুটো লেআউট, কারণ আমার শিডিউল লাগছে আর একটা হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন, কথার কথা। তাহলে আমি কি করবো তখন আমি এই যে দুটো নেব, এই যে দুটো যে আমাদের ইয়ে রয়েছে সেটা নেবো। তাহলে আমি এটাকে ডিলিট করে দিই, তখন এটাকেও ডিলিট করে দিই, আমি দুটো চাইছি, তাহলে এখানে ক্লিক করলাম, তাহলে এটাকে আমি নাম দিলাম শিডিউল, এটাকে নাম দিলাম আমি ইনস্ট্রাকশন, যে অমুক জায়গায় খাতা দেবে, এই করবে সেই করবে এগুলো। এখানে প্লাস ফ্রম ড্রাইভ, কেউ না বুঝলে কিন্তু আমাকে অবশ্যই থামাবেন, আমি চাই যে আপনারা এগুলো আর কি একটু দেখে ভালো করে শিখে নিন, কারণ এগুলো সত্যি খুব হেল্পফুল। আমরা অনেকদিন ধরে এগুলো অ্যাপ্লাই করে যাচ্ছি, আমাদের কমিটি মেম্বার অনেকেই আছেন এখানে হয়তো উপস্থিত, তারা ভালো করেই জানবেন যে এগুলো কতটা সুবিধাজনক হয়েছে। ব্যাস, এই যে শিডিউল ইনস্ট্রাকশন এই হয়ে গেল। ঠিক আছে, তাহলে এগুলো হচ্ছে লেআউট, এরকম এখানে 3টে লেআউট রয়েছে, এরকম 4টে লেআউট রয়েছে, অনেকগুলো লেআউট রয়েছে। বেশ, নেক্সট আমি যেটা যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কলাপসেবল টেক্সট। ঠিক আছে, একটা আবার ইন্টারাপ্ট করছি শান্ত, হ্যাঁ, বলছি যে এই যে ধরো ইমেজ আমি আপলোড করতে চাইলাম ড্রাইভ থেকে, আমাদের এনএসএস এর কিছু ভালো ছবি আছে দিতে চাইবো, এবারে সেগুলো আমি আপলোড করে রেখেছি ড্রাইভে ধরো 2-3 বছর আগে, এবারে এখন আমি গুগল সাইটে দেব, তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ইমেজ যখন আমি ইনসার্ট করছি ফ্রম ড্রাইভ, তাতেও কি ওই লিংকের ব্যাপার থাকবে যে রিস্ট্রিক্ট অ্যাক্সেস বা এনিওয়ান ক্যান সি, এই জিনিসটা থাকবে নাকি ডাইরেক্ট ইমেজটাই আপলোড হয়? ঠিক, গুড কোশ্চেন, দেখা যাক সেটা কি হচ্ছে। গুড কোশ্চেন, তাহলে আমি একটা গুগল ওইটার মধ্যে একটা পিকচার আমি ওখানটায় তাহলে আপলোড করি, দেখা যাক কি হয়। ধরা যাক ওই মহাবলীপুরমের রথ মন্দিরের ছবিটাই আমি তুললাম, আমি তোমাকে দেখাচ্ছি, আপলোড হোক, আমি আপলোডের জন্য দিয়েছি। আচ্ছা, এবার আমি তোমাকে ওই জায়গাটায় আসি, দেখো দিদি এইটা হচ্ছে সেই ফটোটা। ঠিক আছে, তুমি রাইট ক্লিক করো, গেট লিঙ্কে যাও, তুমি দেখো রেস্ট্রিকশন বাটনটা অন আছে, ক্লিয়ার? বেশ, যতক্ষণ রেস্ট্রিকশন বাটন আমি অফ না করব ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সেটা গুগল ড্রাইভে যেই দেব, এইটা যদি আমি গুগল সাইটে দিই ছেলে পেলে দেখতে পারবে না, কোনো জনগণ দেখতে পারবেন না, যতক্ষণ না এই রেস্ট্রিকশন বাটনটাকে আমি অফ করছি। তার মানে whenever a document is uploaded in the Google Drive, that is automatically restricted by Google. So if you want to make view to the public, if you want to give this picture to public domain, first of all you have to unlock it. Okay,
বেশ, তার মানে ড্রাইভ থেকে ছবি আপলোড করলেও সেটা রেস্ট্রিকশন তুলতে হবে। অবশ্যই হোয়াট এভার ইউ আপলোড ফ্রম ইউর গুগল ড্রাইভ ইউ হ্যাভ টু ইউ হ্যাভ টু অফ দ্য রেস্ট্রিকশন বাটন। বেশ, বেশ, তাহলে এটা হলো। আচ্ছা, এবার আমরা কোথায় ছিলাম? এখানে ছিলাম। আচ্ছা, এবার আমি এই যে কলাসেবল টেক্সট বা এই জায়গাগুলো, এগুলো আমি একটু পরে বলছি, কারণ আমার মনে হয় থিমটা বলার কিছু নেই, পেজেসটা বলার আছে। পেজের এখানটায় হচ্ছে খুব লজিক্যাল জায়গা, এটা সবাই একটু ঠান্ডা মাথায় শুনবেন, ঠিক আছে? কারণ এই কলাসেবল টেক্সট বা টেবিল অফ কন্টেন্টস এটা আমি একটু পরে বলে দিলে হবে, এগুলো এমন কিছু বড় বিষয় নয়, কিন্তু পেজের ব্যাপারটা একটু ঠান্ডা মাথায় বুঝতে হবে। আচ্ছা, থিমটা নিয়ে আমার কিছু বলার নেই, তার কারণ থিমটা হচ্ছে যে বিভিন্ন রকমের থিম রয়েছে। মানে এই ওয়েবসাইটটা, যে গুগল সাইটটা তৈরি হলো, এই গুগল সাইটটাকে আমার বিভিন্ন রকমের থিম দিয়ে আমি এটাকে ডিজাইন করতে পারি, ঠিক আছে? বিভিন্ন কালার থিম এগুলো, ফলে এটা আমার মনে হয় আলোচনার খুব একটা বিষয়বস্তুর ব্যাপার নেই, কারণ এটা অর্নামেন্টেশন, এটা নিয়ে আমি কিছু বলছি না। কিন্তু পেজের এখানটা একটু বোঝার আছে, একটু ঠান্ডা মাথায় সবাই এটা বুঝবেন। আমি ফার্স্টে বলেছিলাম, আচ্ছা এখনো কিন্তু এটা পাবলিশের জায়গায় যায়নি, ঠিক আছে? এখনো পাবলিশের জায়গায় কিন্তু এখনো যায়নি, পরে যাবে। আমি এখনো সেই জায়গাটায় নিয়ে যাইনি, আগে একটু বুঝিয়ে নিই তারপর। আর একটা ছোট্ট প্রশ্ন করছি। হ্যাঁ, আমি হ্যাঁ, যখন গুগল সাইট খুলতে গেছিলাম নিজের, মানে অ্যাকচুয়ালি ফর ট্রায়াল, তো ওকে, সেটা করতে গেছি যখন, তখন আমি নিজের পার্সোনাল ইমেল থেকে যখন খুলতে গেছি, তখন আমাকে দুটো জিনিস দেখায়, একটা হচ্ছে যে ক্লাসিক ভার্সন, একটা হচ্ছে যে নিউ ভার্সন। তুমি কোনটা দেখাচ্ছ? এটা নিউ ভার্সন। আচ্ছা, ওকে ওকে। ও, একটা কথা বলে নেওয়া ভালো দিদির কথা শুনে, যখন আমরা ইমেল অ্যাড্রেসটা তৈরি করব, সেই ইমেল অ্যাড্রেস তৈরি করার সময় এখন একটা ডেট অফ বার্থ দিতে হয়। সেটা যদি মাইনর ইমেল অ্যাড্রেস হয়ে যায়, অর্থাৎ দেখা গেল সেই ডেট অফ বার্থটা 17 বছরের মানে কম হয়ে গেল বা কিছু, বা 18 বছরের কম হয়ে গেল, তাহলে কিন্তু গুগল সাইট কিন্তু তৈরি করা যাবে না। এটা কিন্তু আগে একবার হয়েছিল আমাদের কোনো একটা কমিটির ক্ষেত্রে, যে এটা যদি হয় তাহলে কিন্তু, মাইনর যদি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু হবে না গুগল সাইট তৈরি করা, ঠিক আছে? অর্থাৎ আপনি যে ডেট অফ বার্থটা সেক্ষেত্রে দেবেন কমিটির বা যাই কিছু যে কারণের জন্য ব্যাপারটা করবেন, তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে জিনিসটা একটুখানি এমন ভাবে দিতে হবে যাতে করে এজটা একটু মানে 18 বছরের বড় হয়, ঠিক আছে? এই হলো গল্প। বেশ, এইবার আমি যেটা বলছিলাম পেজ তৈরি করাটা, এটা একটুখানি ঠান্ডা মাথায় বুঝে নিন। আমার মনে হয় এই জায়গাটা একটু ভালো করে বোঝার দরকার আছে। আমি প্রথমেই বলেছি যে এটা হচ্ছে আমাদের হোম পেজ, কেমন? কিন্তু সবই তো হোম পেজ, মানে গুগল সাইটের কনসেপ্টটাই হচ্ছে সবকিছু হোম পেজের মধ্যে রাখা যাবে না, তাহলে তো সবই হোম, মানে একটাই তাহলে পেজ হলো, ঠিক আছে? আমি এবার আলাদা আলাদা কি করে পেজ তৈরি করতে হয় সেটা দেখছি। এইটা হচ্ছে প্লাস সাইন, ঠিক আছে? এটা দিয়ে হচ্ছে পেজ তৈরি করা হয়, ঠিক আছে? এবার দেখুন এখানে ক্লিক করলে দুটো জিনিস দেখাচ্ছে, একটা হচ্ছে নিউ লিঙ্ক আর একটা নিউ পেজ। অর্থাৎ পেজ তৈরি করাটা লিঙ্ক দিয়েও করা যেতে পারে, আবার এমনি একটা ডেসক্রিপশন দিয়েও করা যেতে পারে। লিঙ্ক দিয়ে কি করে পেজ তৈরি করা সেটা আমার মনে হয় একটু বলে দেওয়া ভালো হালকা করে। সেটা হচ্ছে আমি যদি লিঙ্কের এখানটায় ক্লিক করি, তাহলে এবার এখানটায় আমাকে একটা লিঙ্ক দিতে হবে। লিঙ্কটা কোনো একটা HTTPS অর্থাৎ সিকিউর সাইটের কোনো একটা লিঙ্ক দিতে হবে। কথার কথা ধরা যাক আমি এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি দেবো, তাহলে আমাকে এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির, তাহলে আমাকে গুগলে গিয়ে এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি এখন আমাকে সার্চ করতে হবে। যেহেতু আমরা এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির থেকে এটা মোটামুটি জানতে পেরেছিলাম, তাই জন্য এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটিকে আমরা একটা অনার করার জন্য এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির আমি লিঙ্কটাকে কপি করে আনছি, কপি করে এনে এইখানটায় পেস্ট করলাম। এইখানে যদি আমাদের এই এসটা না থাকে, এই সিকিউরটা যদি না থাকে, তাহলে কিন্তু এই লিঙ্ক এখানে নেবে না, ঠিক আছে? করে এখানটায় ডান করলে একটা এরকম একটা নেম দিতে হবে, সরি কথার কথা আমি এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি দিচ্ছি, কথার কথা। এই যে একটা তৈরি হলো একটা পেজ, এটা লিঙ্ক দিয়ে পেজ তৈরি হলো, ঠিক আছে? এবার এই পেজটাকে যদি আমি ডিলিট করতে চাই বা এডিট করতে চাই, তাহলে আমি কি করব? এই যেখানে মোর অপশন, এখানে ক্লিক করলে প্রপার্টিজে গিয়ে এই জায়গাটা আমি চেঞ্জ করতে পারি, ঠিক আছে? আর ডিলিট করতে চাইলে আমি কি করব? মোর অপশন, ডিলিট, ক্লিয়ার? এবার আমি যদি হোমের আন্ডারে পেজ তৈরি করতে চাই, তাহলে আমি কি করব? আমি এখানটা আবার রিপিট করছি, আই ওয়ান্ট টু মেক এ সাব পেজ আন্ডার হোম। আন্ডার হোম তার মানে হোমের ডান দিকে এই যে তিনটে আছে, এখানটায় ক্লিক করে অ্যাড সাব পেজ। ডুপ্লিকেট পেজ করা মানে হচ্ছে এটা আবার সেকেন্ডার একটা হোম তৈরি হয়ে যাবে, ঠিক আছে? অ্যাড সাব পেজ, অ্যাড সাব পেজে ক্লিক করলাম। তাহলে অ্যাড সাব পেজে গিয়ে ক্লিক করে কথার কথা আমি বলছি যে সে
হোমের আন্ডারে একটা কিছু সে জেনারেল ইনফরমেশন বা জেনারেল ইনফরমেশন, এরকম একটা পেজ তৈরি হলো। আবার এইটারও আমি কালার, লোগো, হেন তেন যা যা আছে, আবার এখানে আমি ইনসার্ট টেক্সট বক্স করে ওই সমস্ত সার্কাস এখানে প্লে করতে পারি। এবার একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে, আমি এবারে এই যে সাবপেজটা তৈরি হলো, এই যে সাবপেজটা দেখুন এখানে একটা হোম বাটন, তার আন্ডারে দেখুন এখানে একটা জিনিস চলে এসেছে, এই যে হোমের আন্ডারে জেনারেল ইনফরমেশন, এখানে কিন্তু একটা পেজ চলে এসেছে। আমি যদি হোমের আন্ডারে আর একটা সাবপেজ করতে চাই, তাহলে আমি হোমের ওখানটাতে আবার ক্লিক করব, এই যে হোমের এখানে ক্লিক করলাম, অ্যাড সাবপেজ। এবার আমি ধরুন অন্য কিছু একটা লিখছি, এবিসিডি। তাহলে এইখানে দেখুন আর একটা তৈরি হয়ে গেছে এবিসিডি বলে, ঠিক আছে। এবার আমি যদি মনে করি যে জেনারেল ইনফরমেশনের আন্ডারে একটা সাবপেজ তৈরি করব, তাহলে জেনারেল ইনফরমেশনের আন্ডারে এখানটায় যাব, মোর অপশন, অ্যাড সাবপেজ, আমি দিচ্ছি XYZ। তাহলে এবারে যেটা হবে, এই দেখুন হোমের আন্ডারে জেনারেল, জেনারেলের পাশে আবার এখানে একটা তীর চিহ্ন চলে এসেছে, ঠিক আছে। এখানে আমি ক্লিক করলে আবার এখানে XYZ পাবো। এবার আমি আবার চাইছি XYZ এর আন্ডারে, তার মানে যার আন্ডারে যেটা চাইবো সেরকম করে এরকম তৈরি হতে থাকবে। এবার ডিলিট গুলো কি করে করব, ধরে ধরে ডিলিট করব। আমি XY পেজটাকে রাখতে চাইছি না, সিলেক্ট করলাম, ডিলিট। এবিসিডিটাকে রাখতে চাইছি না, সিলেক্ট করলাম, ডিলিট। আচ্ছা, এবার এই হোমের আন্ডারে আমি শুধুমাত্র জেনারেল ইনফরমেশন আছে, আমি এটাও রাখতে চাইছি না, ডিলিট। এবার আমি যেটা চাইছি অনার্স কোশ্চেন পেপার, তাহলে আমার এখানে তখন আর একটা নতুন পেজ তৈরি হলো হোমের পাশে, ঠিক আছে, কারণ ওটার আন্ডারে করিনি, আলাদা করেছি। এবার আমি একটা করছি হচ্ছে গিয়ে জেনারেল কোশ্চেন পেপার, জেনারেল না, জেনেরিক। এখন তো আবার এটা একটা হলো। এবার ওরা ওখানে অলরেডি এখানে জায়গার শর্টের বলে ওখানে মোর বলে ওখানে লিখতে থাকবে, ঠিক আছে। এবার আমি আরেকটা ধরুন করলাম এরকম, জেনারেল কোশ্চেন পেপার। আর একটা করলাম আমি ACC কম্পালসারি। আমার কিন্তু তৈরি হয়ে গেল। এবার আমি কি করব, এইগুলোতে সব একটা একটা করে সব সাবপেজ এখানে তৈরি হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এইবার আমি একটা জিনিস তখন স্কিপ করেছিলাম, এখন সেইটাই আমি ব্যাক করছি। ধরুন হোমে গেলাম, কোনো ছাত্র বা ছাত্রী হয়তো চাইছে যে ডাইরেক্ট অনার্সের কোশ্চেন পেপারে যাবে, কি করে যাবে? তাহলে এইখানটাতে আমি সেক্ষেত্রে কি করব, ইনসার্টে যাব, টেক্সট বক্সটাকে আমি নেব, নিয়ে আমি এখানে আবার ওই কথাটাই লিখলাম, অনার্স ইউপি, কথার কথা। এবার আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম, বোল্ড ফোল্ড যাওয়া হলো। আমি আসল যেটা দেখাতে চাইছি সেটা হচ্ছে এইখানে একটা লিঙ্ক বলে অপশন ছিল, আশা করি মনে আছে, ক্লিক দ্য লিঙ্ক। এইবার এখানে দেখুন অলরেডি ওই পেজের লিঙ্কগুলো আমাকে দেখাতে আরম্ভ করে, যে পেজগুলো আমার তৈরি করা হয়েছে। আমি যদি এখানে অনার্সটা ক্লিক করে দিই, অ্যাপ্লাই করে দিলাম, তার মানে এই কথাটার সঙ্গে এখন ডাইরেক্ট ওই কথাটা যুক্ত হয়ে গেল। অর্থাৎ এই যখন ছাত্র বা ছাত্রী এইটাতে ক্লিক করবে তখন ডাইরেক্ট পৌঁছে যাবে হচ্ছে অনার্সের পেজটাতে। সিমিলারলি জেনারেলদের জন্য আমি এখানটায় করতে পারি। এবার এখানে কি দরকার হলে ডুপ্লিকেট করে নিন, ডুপ্লিকেট করে নিয়ে এখানটায় অনার্স রয়েছে এটাকে জেনারেল করুন, জেনারেল করে সেই জেনারেল লিঙ্কটাকে ওখানটাতে আবার এরকম সিলেক্ট করে এইখানটা লিঙ্কটাকে আপনি ইনসার্ট করে এই জায়গাটাকে চেঞ্জ করে দিন, এই জায়গাটাকে চেঞ্জ করে আপনার যেগুলো রয়েছে সেই জায়গাটায় আপনার ওই পুরোটাকে ডিলিট করে দিয়ে যা যা রয়েছে জেনারেল রয়েছে তাহলে জেনারেলটাকে জেনারেলে ঢুকিয়ে দিলেন, এইরকম ভাবে ব্যাপারটা, ঠিক আছে। এখানে জেনারেল কথাটা লিখে দিলেন, ঠিক আছে। তাহলে এটা গেল হচ্ছে ওই ইনসার্ট লিঙ্কের একটা অপশন। বেশ, এইবার আমি বাকি এই অপশনগুলোর পদ্ধতি শিখিয়ে দেবো, তাহলে আমার মোটামুটি বক্তব্য শেষ হবে। তারপর এটাকে কি করে পাবলিশ করতে হয় সেটা দেখাবো। তাহলে আমরা ধরুন কোশ্চেন পেপার এবার কি করে আমরা দেবো, অনার্সের কোশ্চেন পেপার। তাহলে এখানটা আমি ক্লিক করলাম, পেজেসে গিয়ে এবারে বাটন তৈরি করবো, সেটাই বলছি। এবারে এই অনার্সের কোশ্চেন পেপারে এবার আমি কি করব, এখানে
বিভিন্ন সাবজেক্ট ধরে ধরে বাটন, বাটন কোথা থেকে আসবে, এই যে ইনসার্টে গিয়ে দেখুন বাটন বলে অপশন আছে, বাটন ক্লিক করলাম, এবার নাম লিখছি ধরুন বেঙ্গলি, এবারে যখনই বাটন তৈরি হবে একটা লিঙ্কও চাইবে। এই লিঙ্কটা কোনটা, এই যে বেঙ্গলি বলে যে ফোল্ডারটা তৈরি হচ্ছে সেই ফোল্ডারের মধ্যে তো বেঙ্গলি কোশ্চেন পেপার থাকবে। কোন কোশ্চেন পেপারটা, ওই যে পিডিএফ ফাইল অলরেডি আপলোড করে রেখেছি গুগল ড্রাইভের মধ্যে, তার লিঙ্কটাকে টেনে আনবো। তাহলে সেই লিঙ্কটা আমি কোথা থেকে পাবো, আবার চলো ব্যাক করা যাক, এই যে এই হচ্ছে সেই কোশ্চেন পেপারটা আমার কাছে। রাইট ক্লিক করব, গেট লিঙ্ক, রেজিস্ট্রেশন বাটন অলরেডি আগে থেকে তোলা আছে, তার মানে ছাত্রছাত্রীরা কোশ্চেন পেপার দেখতে পাবে না। এইখানে এই যে কোশ্চেন পেপারের লিঙ্ক, এইটা হচ্ছে লিঙ্কটা, সেই কপি লিঙ্ক, ডান করে এই যে বাটনটা ছিল এই বাটনের এখানে পেস্ট করলাম, ইনসার্ট করলাম, ব্যাস বাংলার বাটন রেডি। এবার আমি চাইছি 14টা আমার কাছে ধরুন ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, তাহলে কপি করতে থাকুন, ডুপ্লিকেট 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 ডুপ্লিকেট, ব্যাস 14টা তৈরি। এগুলোকে এবার এটাকে আমি কি করে নামকরণটাকে কি করে চেঞ্জ করব, এর উপরে ক্লিক করব, এই যে এখানে এডিট বাটন আছে, এডিট বাটনে ক্লিক করব, বেঙ্গলিটাকে চেঞ্জ করে বটানি করে দেবো, আপডেট। আবার এটাকে ধরুন আমি চেঞ্জ করে বেঙ্গলির উপরে হয়তো আমাদের কেমিস্ট্রি করে দিলাম। এবার কি আপনি ধরুন কোশ্চেন পেপার চেঞ্জ করতে চাইছেন, তাহলে আবার এটার উপরে ক্লিক করে এই যে লিঙ্কটা, এটা তো কোশ্চেন পেপারের লিঙ্ক, 14 তারিখের পরীক্ষার লিঙ্ক এটা, তাহলে 15 তারিখের পরীক্ষার লিঙ্ক নিশ্চয়ই আলাদা হবে, 15 তারিখের পরীক্ষার যে কোশ্চেন পেপার সেটা তো আলাদা। ওই পিডিএফ ফাইলের লিঙ্কটা আমাকে এইখানটায় যুক্ত করে দিয়ে আপডেট করে দিলেই হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এরকম করে আমার তাহলে কোশ্চেন পেপার তৈরি হয়ে গেল। আচ্ছা, এবার ধরুন এক একটা টাইপের মধ্যে আমি পার্থক্য করব, তখন হচ্ছে ডিভাইডার। ডিভাইডার বাটনটা কিছুই না, ডিভাইডার হচ্ছে দুটোর মধ্যে একটা ডিভাইড সৃষ্টি করবে। এবার এখানটা একটা কালারিং, মানে এটা একটা মানে রাখলেও হয় না রাখলেও হয়, এটা জাস্ট একটা ফর শো, ঠিক আছে, এই যে ডিভাইডার জাস্ট। আচ্ছা, এইবার আরেকটা জিনিস বলার আছে, সেটা হচ্ছে কলাপসেবল টেক্সট। এইটা একটু ইম্পর্টেন্ট, এটা একটুখানি বলি। কলাপসেবল টেক্সটটা হচ্ছে ধরুন সিলেক্ট করলেন ড্রপ ডাউন মেনু, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি ড্রপ ডাউন মেনু। ধরুন এখানে আমি কিছু একটা লিখছি সাবজেক্টস, এইবার এইটা এইখানে কিছু দেখাচ্ছে না, ঠিক আছে, সাবজেক্টটাই দেখাচ্ছে। এবার এখানটা ক্লিক করলে আমার এখানে এবার লেখা শুরু হবে। ধরুন আমি এখানে লিখছি ম্যাথামেটিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথামেটিক্স, ফিজিক্স, এটা একটা হলো। এবারে কেমিস্ট্রি, এবার এটা কিন্তু দেখাচ্ছে না, কিছুই দেখাচ্ছে না। এখানটায় ক্লিক করলে তবে এটা দেখাবে ড্রপ ডাউন। এটা হচ্ছে কলাপসেবল টেক্সট, কলাপসড হয়ে যাচ্ছে স্বাভাবিক সেন্সে, ওই জন্য কলাপসেবল টেক্সট কথাটার নাম দিয়েছে, কলাপস হয়ে যাচ্ছে বলে। এটাকেও সেকশনটাকে ডুপ্লিকেট করা যায়, এখানে আমাদের ডুপ্লিকেট সেকশন রয়েছে, ডুপ্লিকেট করতে করতে গেলাম, ঠিক আছে। সায়ন্তন আরেকবার দেখাবে কি করে আনলে এটা? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এই কলাপসেবল টেক্সটটা তো হ্যাঁ কলাপসেবল হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। আমি আবার প্রথম থেকে দেখাচ্ছি, এটা আমি ডিলিট করে দিই। আমি পেজে আছি, ঠিক আছে, যেখানে কাজটা করতে চাইছি, ঠিক আছে। তো এইখানে কলাপসেবল টেক্সট, তাহলে কলাপসেবল টেক্সটের এখানটা ক্লিক করলাম। এবারে এই নিচের পোর্শনটা হচ্ছে দ্যাট হুইচ উইল বি কলাপসড, আর উপরের পোর্শনটা হচ্ছে যেটা আমার শো করবে পাবলিক ডোমেনে, যেটা দেখা যাবে। হ্যাঁ এবার বুঝলাম, প্রথমটা ওইটাই মিস করেছিলাম যে কোল্যাপসড টেক্সটটা কোথা থেকে এলো আর কি। ঠিক আছে, বুঝছি। এবার এখানে ম্যাথ হয়ে গেল, বাটন আমাদের হয়ে গেছে। প্লেস হোল্ডার আর হচ্ছে লেআউট একই গল্প, কারণ প্লেস হোল্ডার এখানে ক্লিক করলে আপনি বুঝতে পারবেন কিরকম দেখতে হচ্ছে। এটা হচ্ছে একটা প্লেস হোল্ডার, ঠিক আছে, ফলে এটা নতুন কিছু নয়। আচ্ছা, ইউটিউব বলতে ডাইরেক্ট ইউটিউবের লিঙ্ক আমরা এখানটাই করতে পারি। ইউটিউবের লিঙ্কটা একদম ডাইরেক্ট ক্লিক করলে এখানে আমি কিছু একটা ধরুন সার্চ করছি, ধরুন এনপিটেল এর লেকচার, ঠিক আছে, ধরুন এটা ইন্ট্রোডাকশন টু কোয়ান্টাম ফিজিক্স, হাইজেনবার্গ আনসার্টেনটি প্রিন্সিপাল, এটাকে আমি ধরুন সিলেক্ট করলাম। তাহলে এইখানে ইউটিউবের ওই লিঙ্কটা চলে আসলো। এবার এর সম্বন্ধে ডেসক্রিপশন হয়তো দিতে হবে, তাহলে এইখানটা আবার ক্লিক করুন, টেক্সট বক্স, হ্যাঁ, এবার এই ডেসক্রিপশন দিয়ে দিলেন, ঠিক আছে, হয়ে গেল। আবার এটাকে ডুপ্লিকেট করে আবার এটাকে ইনসার্ট করে আলাদা করে আবার এটাকে রিপ্লেস করে অন্য একটা ভিডিও, সেটাও করতে পারেন, ঠিক আছে।
আচ্ছা, ম্যাপ, এখানে ম্যাপ দেওয়ার অপশন। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, বলছি আমার নেটওয়ার্ক কেটে গেছিল, আবার একটু বলবেন ওই ইউটিউব লিংকটা কি করে এলো? হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি। ধর তোর কাছে এই তো ইনসার্টের এখানে ইউটিউব বলে একটা অপশন আছে, ইনসার্ট পেজে আমি যাই করি না কেন আমাকে করতে হবে ইনসার্ট, ঠিক আছে? এই পেজে গিয়ে ইউটিউবটাতে ক্লিক করলাম, তাহলে ইউটিউবের একটা আমার এরকম বক্স খুললো। এবার আমি যেটা চাইছি আপলোড করতে, আমি nptel lectures একটা এক্সাম্পল, ফার্স্ট এটাকে সিলেক্ট করব, ঠিক আছে? ধরুন আমাদের কোনো জায়গায় কোনো প্রোগ্রাম হয়েছে, আমরা নিজেরা সেটা ভিডিও করেছি, সেই ভিডিওটাকে আমি ইউটিউবে আপলোড করেছি। ইউটিউবে আপলোড করার পরে ওই লিঙ্কটাকেও এখানে টেনে এনে আমি করতে পারবো, ওইভাবে সার্চ করবো। কারণ ওখানে দেখুন, আমি যদি একটু ব্যাক করি, আমাদের এখানে একটা অপশন ছিল, এই যে এখানে ভিডিও সার্চ আপলোডেড, আমি কোনো একটা ভিডিও হয়তো আপলোড করেছি, আমার এখানে ভিডিও আপলোড করা নেই। ভিডিও সার্চের এখানে যদি আমি ওই লিঙ্কটা ওখানে সার্চ করি, যে ভিডিওটা আমি অলরেডি বানিয়েছি, কোথাও একটা ঘুরতে গিয়েছিলাম বা কোনো একটা প্রোগ্রামের ভিডিও, সেই ভিডিওটাকে ইউটিউবে আপলোড করে সেই ইউটিউবের লিঙ্কটাকে এখানে আমি দিয়েছি, ঠিক আছে? আচ্ছা, নন ইউটিউব ভিডিও আপলোড করার অপশন আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, নন ইউটিউব মানে সাপোজ আমার ড্রাইভে আছে ভিডিও বা না, সেটা নেই না, না, এমবেড না, করেও কিছু তোমাকে করা যাবে না? Yes, yes, yes. এর কারণ হচ্ছে, দেখো তোমার তো গুগল ড্রাইভের মধ্যে কাজটা হচ্ছে, আর গুগল কি চাইবে যে আগে ইউটিউবে ওটা করে তারপরে তুমি এরা। ন্যাচারালি ওরা তো নিজেদের প্রোডাক্ট পুশ করবে, কিন্তু আমি যদি গুগল ড্রাইভেই ভিডিও রাখি সাপোজ, মানে নট ইউটিউব, কারণ সবসময় তো ইউটিউবের মানে চ্যানেল আছে কারুর, সেটা মানে সবসময় হয়তো পসিবল নয়, মানে এমনি ড্রাইভ থেকে লিংক দিয়ে করা যায় না? হ্যাঁ, মানে তোমার ধরো ধরো একটা আমি দেখাচ্ছি, ধরো আমি যদি একটা আমি একটা প্লেস হোল্ডার নিই, কথার কথা, দেখো এইখানটায় তোমার ফ্রম ড্রাইভ বলে যে অপশনটা দিচ্ছে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই ভাবছিলাম যে ওখান থেকে ভিডিও এলে মানে হ্যাঁ, জিনিসটা ওখান থেকে চলে সাইটে আসে। হ্যাঁ, ওখান থেকে নেওয়া যাবে, তোমাকে ড্রাইভে শো তুলে নিয়ে করবে এবং প্লে করবে। হ্যাঁ, এখানটায় দেখাবে সেটা। আমি তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে পারি যে আমাদের আমাদের ডিপার্টমেন্টের যে ইভেন্ট পেজ, আমি একটু জাস্ট শেয়ার করছি, আমি দেখাচ্ছি, আমি আগে জিনিসটায় যাই। আমাদের একটা ইভেন্ট পেজ করা হয়েছিল ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যাথামেটিক্সে, আমাদের ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের। এইটা হচ্ছে সেই ইভেন্ট পেজ যেটা আমি করেছিলাম। যেমন এটা আমি করেছিলাম হচ্ছে, ধরুন যে ওয়েবিনার গুলো আমাদের তখন হয়েছিল, সেগুলোর জন্য একটা, বুঝতেই পারছেন যে হোমের আন্ডারে এগুলো সমস্ত করা হয়েছে। এখানে কন্ট্যাক্ট, অর্গানাইজার, নোটিশ বোর্ড। দেখুন ওই অর্গানাইজারের এখানে ক্লিক করলে আমরা কি কি দেখতে পাচ্ছিলাম, এই যে বিভিন্ন কমিটি, এই যে দেখুন কলাস্টেবল টেক্সট করেছি, এটা বোঝাই যাচ্ছে, ও দেখা যাচ্ছে না, সরি। আচ্ছা আচ্ছা, আমি এখন ওই জায়গাটায় যাইনি না, হ্যাঁ এবার ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আমাদের ইভেন্ট পেজ অফ ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যাথামেটিক্স, ঠিক আছে? এইখানটাতে আমরা ধরুন এগুলো বুঝতেই পারছেন এগুলো কিভাবে তৈরি করা হয়েছে। এবার দেখুন এইটা কলাস্টেবল টেক্সট, এই যে এখানটায় ক্লিক করলে আমাদের সব নামগুলো এখানে রয়েছে, ঠিক আছে? আর এখানে চলে গেলে এটা। এইবার এইখানে আমরা কিছু ভিডিও করেছিলাম, দেখা যাক যে সেইগুলো কি আছে। ভিডিওস অফ দ্য ইভেন্টস, আমি একটু দেখলেই বুঝতে পারবো। এই যেমন প্রথম দিকের আমাদের যেটা, হ্যাঁ করা যাবে দিদি, এই যে এটা তো আমি ইউটিউবে করিনি, এটা ডাইরেক্ট ড্রাইভ থেকেই তুলেছিলাম, ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিকই ভাবছিলাম যে মানে হওয়া উচিত। হবে হবে হবে, ঠিক আছে। আর উপরে চারটে ওইগুলো কিভাবে আনলে ওটা একটু দেখি, হোম কন্ট্যাক্ট অর্গানাইজেশন। এটা হচ্ছে, না না, এটা তো হ্যাঁ, তোমার, এটা কি ছিল? এটা হচ্ছে আমি একটা তৈরি করেছিলাম ইভেন্ট পেজ আমাদের ম্যাথামেটিক্স ডিপার্টমেন্টের, এই যেমন হ্যাঁ, করে আপনার তৈরি করছি না, তার মানে এইটা হচ্ছে সেই মেন পেজটা, তার আন্ডারে দুটো সাব পেজ, কন্ট্যাক্ট সাবপেজ করছো, হ্যাঁ। অর্গানাইজার আচ্ছা। একটা পেজ, নোটিশ বোর্ড একটা পেজ, প্রত্যেকটা পেজের আচ্ছা। মধ্যে এবার আমি অর্নামেন্টস গুলো করেছি, ঠিক আছে? যেমন নোটিশ সেগুলো বোর্ড, পাশাপাশি আসবে, মানে ওগুলো সব পেজ, হোম কন্ট্যাক্ট সব পেজ, অর্গানাইজেশন, আর হোমের আন্ডারে পাবলিশ করার পরে সাবপেজ। পাবলিশ ইওর গুগল সাইট, দেন ইউ উইল আচ্ছা, সি দিস। বেশ বেশ। আচ্ছা, এবার আমি ব্যাক করি আমার ওই জায়গাটাতে, তাহলে এটা হলো লাস্ট। যেটা আমি একটু বলতে চাই সেটা বলে আমার মনে হয় এবার পাবলিশের দিকে যাব, তাহলে আমাদের ব্যাপারটা শেষ হবে। ইমেজ ক্যারাউসেল, এইটা আমার মনে হয় যারা এনএসএস এর জন্য আছেন তাদের জন্য এটা সব থেকে উপকারী জিনিস। এখানে মিনিমাম আমাকে 3টে পেজের আমাকে একটা সেগমেন্ট নিতে হবে, দেখা যাক সেটা। ইমেজ ক্যারাউসেল ক্লিক করলাম,
এইখানে এবার এখানে আমার প্লাস অপশন আছে, তো এখানে দেখুন লেখাই আছে ক্যারাউসেল মাস্ট হ্যাভ অ্যাটলিস্ট 2 ইমেজেস। আমি জন্য আমার গুগলের ওখানে 3খানা ছবি দিয়ে রেখেছি। আমি ধরুন এই 3টে ছবি সিলেক্ট করলাম, ওপেন করলাম, ঠিক আছে, আগে হোক, 3টে হলো। এইবার এইটা নিজেদের মধ্যে এরা মুভ করতে আরম্ভ করবে, ঠিক আছে। কিরকম হবে জিনিসটা আমি একটু দেখাই, তাহলে বুঝতে পারবেন। ধরুন আমাদের ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের যে ওয়েবসাইটটা, সেইখানটাতে দেখুন এই যে এই ফটোটার দিকে ভালো করে সামনে তাকিয়ে থাকুন, দেখুন এটা মুভ করবে, দেখছেন মুভ করছে 1 2 3 4 বার এরকম 5টা করে যে মুভ করছে, এই ঘটনাটাকেই বলা হয় ক্যারাউসেল। সেইটা আমাদের ওখানে কি করে আমরা করছি সেটাই দেখাচ্ছি। তাহলে আমরা আবার চলে আসি এখানটায়, এই যে 3টে ফটো, এই 3টে ফটো এবার আমরা কি করব, মুভ করাবো। কি করে মুভ করাবো, সেটিংসে যাব, এখানে একটা রয়েছে অটো স্টার্ট, শো ডট, শো ক্যাপশন। শো ডট মানে হচ্ছে ফটোগুলো যাবে তখন একটা ডট পড়তে পড়তে যাবে, একটা ক্যাপশন, যে ক্যাপশন গুলো আমরা লিখবো সেই ক্যাপশন গুলো করতে যাবে। ট্রানজিশন স্পিড আমি এখান থেকে কালেক্ট করতে পারি, মিডিয়াম হতে পারে, ফাস্ট হতে পারে। আমি যদি অটো স্টার্টের অপশনটা দিই, এখানটা ক্লিক করলাম, এবার ট্রানজিশন স্পিড আমি সিলেক্ট করতে পারি, মিডিয়াম আছে, ভেরি স্লো আছে, ফাস্ট আছে। ফাস্ট আছে মানে ওই ফটোগুলো খুব দ্রুত ঘুরে যাবে, ঠিক আছে, স্ক্রল করবে, খুব দ্রুত স্ক্রল করবে। মিডিয়াম থাকলে মিডিয়াম, তো মিডিয়ামই রাখছি আমরা। ইনসার্ট, কি হলো, রিলোড। কোনো হয়তো একটু টেকনিক্যাল প্রবলেম হয়েছে, আমি আরেকবার করছি ওটা। আপলোড ইমেজ, সেটিংস, অটো স্টার্ট, মিডিয়াম, ইনসার্ট। আসছে, ফটোগুলো আসছে। ফটো সাধারণত একটু সময় লাগে, কেননা ফটোগুলোকে তুলতে একটু প্রবলেম হয়। এইবার এইখানে কিন্তু অলরেডি এখানে হাতে দেখাচ্ছে একটা ফটো, কিন্তু এইখানটাতে কিন্তু এখানে 3টে আছে। এটা যখন আমরা পাবলিশ করব তখন আমরা দেখতে পাবো ওটা বেসিক্যালি 3টে ফটোর মধ্যে দেখাচ্ছে, ঠিক আছে। এরকম সেকশনটাকে আমি ডুপ্লিকেট করতে পারি, ঠিক আছে। আচ্ছা, এইবার কথা হচ্ছে আমরা এবার অনেকটাই বুঝে গেছি, এবার আমরা পাবলিশ কি করে করব সেটা আমরা দেখি। এখানে রাইট, এখানে পাবলিশের অপশন রয়েছে। মনে রাখতে হবে, হোয়াট এভার চেঞ্জ আই ডু ইন মাই গুগল সাইট আই হ্যাভ টু পাবলিশ ইট টোয়াইস। প্রথমবার পাবলিকেশনে কোনো অসুবিধা নেই, আমি এখন পাবলিশ করে ফেললাম, ঠিক আছে। পাবলিশ করার আগে একটা প্রিভিউ অপশন আছে, সেটা হচ্ছে এইটা, এটা হচ্ছে প্রিভিউ অপশন। এই প্রিভিউতে আমি দেখতে পেয়ে যাব যে এই যে গুগল সাইটটা তৈরি হয়েছে সেটা মোবাইল ভার্সনে কিরকম লাগছে, ট্যাবলেট ভার্সনে কিরকম লাগছে, ডেস্কটপ ভার্সনে কিরকম লাগছে, ঠিক আছে। এই দেখুন অলরেডি প্রিভিউতে কিন্তু আমাদের 3টে ফটো দেখাচ্ছে। আমি এবার দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। আপনারা কি এটা দেখতে পাচ্ছেন যে এইখানটাতে যে 3টে ফটো এই যে ঘুরছে এবং এই যে এখানে 3টে ডট মুভ করছে? তাহলে ইয়েস, তার মানে এটা প্রিভিউতে একদম ঠিকঠাকই রয়েছে। তাহলে এবার আমি এটাকে ক্রস করলাম, এবার আমি পাবলিশের দিকে যাচ্ছি। পাবলিশ করতে গেলেই এবারে একটা ওয়েব অ্যাড্রেসও চাইবে, তেমন আমাকে এমন একটা ওয়েব অ্যাড্রেস এখানে দিতে হবে যেটা মোটামুটি এই গুগল সাইটটার সঙ্গে মানানসই হয়। সেটা ওরা একটা নিয়েছে, আমি এটাকে চেঞ্জ করে আমি নিজের মতো নিজেও একটা কিছু করতে পারি, একটা মানানসই কিছু একটা করতে হবে, ঠিক আছে। হলো, তারপরে আমি এটাকে পাবলিশ করব। এবার এই গুগল সাইটটা এখন জনগণের দেখার উপযোগী হয়েছে। এবার এই গুগল সাইটটার একটা লিংক হবে, সেটা কি, এটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে সেই গুগল সাইটের লিংক। মানে আজকে যদি আমি এইটাকে সিলেক্ট করলাম, কপি লিংক করলাম, আমি কপি লিংক করে এটা আমাদের চ্যাট বক্সে দিচ্ছি, গুগল মিটের যে চ্যাট বক্স, সেই চ্যাট বক্সে দিচ্ছি। আপনারা নিজেরা দেখে বলুন যে কিরকম দেখতে লাগছে আপনাদের। মানে জিনিসটা এখনই খুব একটা ভালো হয়নি, কারণ আমরা তো র্যান্ডামলি যা হচ্ছে করেছি, এটাকে আমি পরে ডিলিটও করে দেবো। দেখুন গুগল মিটের আমি চ্যাট বক্সে এটা দিয়েছি, দেখুন কিরকম কি মনে হচ্ছে আপনাদের, দেখে নিজেরা ক্লিক করে দেখুন এটা কিরকম কি মনে হচ্ছে।
এবারে আমি যদি এখানে কোনো একটা কিছু চেঞ্জ করতে চাই, ধরুন আমি চেঞ্জ করছি, এইখানে যে বেঙ্গলি যে কথাটা লেখা আছে এগুলো সব উড়িয়ে দেবো। ধরুন এই বেঙ্গলি থেকে আরম্ভ করে এই যে জায়গাটা এগুলো সব ডিলিট করে দেবো, ঠিক আছে, এই যা আছে সব ডিলিট করে দিচ্ছি, হলো। তাহলে এই যে আমি ডিলিট করলাম বা এই যে কাজটা করলাম, এটা কিন্তু আপনারা ওখানে এখন দেখতে পাবেন না। আপনারা দেখুন, দেখুন তো ওখানে ডিলিট হয়েছে? হয়নি কিন্তু। আপনারা দেখুন, এই যে আমি এখানে অলরেডি সমস্ত বেঙ্গলিকে ডিলিট করে দিলাম, ওখানে এটা কিন্তু ডিলিট হয়নি, ঠিক আছে, ওখানে কিন্তু ডিলিট হয়নি। কেন হয়নি? তার মানে আমাকে এই যে চেঞ্জেস গুলো, এটাকে যদি আমাকে গুগল সাইটে শো করাতে হয়, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? এই যে আমি কাজটা এখানে করলাম, এটাকে পাবলিশ করতে হবে। এই যে পাবলিশ টুয়াইস করবো, এখানে পাবলিশ করলাম। এবার ও আরেকবার দেখাবে যে এটা হচ্ছে ড্রাফট, ড্রাফট জিনিস, ড্রাফট ওয়েবসাইট, আর এটা কারেন্টলি পাবলিশড। তুমি কি করতে চাও? হ্যাঁ করতে চাই, আবার পাবলিশ, দুবার পাবলিশ করবো। তাহলে যা কিছু, আমি আবার রিপিট করছি, হোয়াট এভার স্মল, মাইনর অর বিগ চেঞ্জেস, হোয়াট এভার চেঞ্জেস উই ডু ইন দ্য গুগল সাইট, if you want to incorporate that change in the Google site to show the public, you have to publish twice after performing the operation. ঠিক আছে, এবার আমরা এটাকে আমাদের যে মেন ওয়েবসাইট, আমাদের যে বিভিন্ন যে জিনিসপত্র রয়েছে আর কি, যে ওই মেন যে আমাদের যে কলেজ বা ইনস্টিটিউটের যে ওয়েবসাইট রয়েছে, সেখানটায় আমরা এই যে লিঙ্কটা, যেটা আপনাদের গুগল মিটের চ্যাট বক্সে দেওয়া হয়েছে, এই লিঙ্কটা যদি ডাইনামিক ওয়েবসাইট হয়, মানে আমাদের হাতে যদি ওয়েবসাইটে কোনো জিনিসপত্র দেওয়ার দরকার হয়, এই লিঙ্কটাকে আমরা প্রপার প্লেসে প্লেস করতে পারি। তা না হলে আমাদের যে ভেন্ডার বা আমাদের যে যারা ওয়েবসাইট আমাদের ডিজাইন করে দিয়েছেন, তাদেরকে আমরা এটা দিতে পারি যে ভাই তুমি এইটা এখানটায় দিয়ে দেবে। পরীক্ষা হচ্ছে, এক্সামিনেশন পারপাস, তার এক্সামিনেশনের ওইখানটাতে একটা বাটন করে এই লিঙ্কটা বিএ বিএসসি বিকম সেকেন্ড সেমিস্টার এক্সামিনেশনের ব্যাপার, সেটা আমি ওইখানটায় দিয়ে দিলাম। তাহলে ছেলে পেলে দেখতে পেয়ে গেল যে এটা হচ্ছে সেই লিঙ্ক, ঠিক আছে। রুটিন করব, বিভিন্ন রকম আমি রুটিনের যে স্ট্রাকচার আছে 2017-18, 2000 মানে 17-18, ধরুন কোনো একটা 2020-21 আমি রুটিন করছি, তাহলে 20-21 ইভেন্ট সেশন, অড সেশন। ইভেন্টের অড সেশনের মধ্যে আমার বিভিন্ন সাবজেক্ট, বটানি অনার্স, ফিলোসফি অনার্স, ফিজিওলজি অনার্স, সবার রুটিন এরকম পরপর করে এক্সেল ফাইলগুলোকে এখানে পরপর বাটন করে বাটনের এগেনস্ট আমি করলাম। মানে অর্থাৎ এই যে বাটনগুলো লিখে দিয়েছি এখানে, তখন আমাদের কি হয়ে যাবে? বেঙ্গলি রুটিন, বেঙ্গলি রুটিন অনার্সে, বটানি রুটিন, এইরকম ভাবে। মানে স্যার পরে আবার চাইলে চেঞ্জ করা যাবে, তাই তো? চেঞ্জ করে আবার পাবলিশ করতে পারো। কেউ নেকের একিউআর কোড তুলতে চাইছেন, AQAR 2017-18, AQAR 2019-20, এই, ঠিক আছে। একমাত্র একটাই সমস্যার জায়গা, সেটা হচ্ছে গুগল সাইডের, আমরা তো সব সুবিধা নিয়ে আলোচনা করলাম, সমস্যার জায়গা একটাই, সেটা হচ্ছে স্পেস 15 GB। অর্থাৎ এটাকে আর্কাইভ ভাবলে চলবে না, যে আমি সব জিনিসপত্রের মধ্যে আপলোড করে রেখে রেখে দিয়েছি, সেইটা হবে না। এটা আর্কাইভ ভাবলে কিন্তু হবে না, ঠিক আছে। অর্থাৎ আমাকে এনিহাউ স্পেসটাকে মেনটেন করতে হবে, ঠিক আছে। ফলে এটা কি অনেকটা T20-র মতন, মানে খেললাম হয়ে গেল, ইউজ অ্যান্ড থ্রো, শেষ। কিন্তু এটাকে আর্কাইভ ভেবে রাখলে হবে না। আবার কিছু কিছু জায়গায় হবে, যেমন আমি বিভিন্ন কমিটির যদি অ্যানুয়াল রিপোর্টের কথা বলি, তাহলে এইরকম বাটন করে অ্যানুয়াল রিপোর্ট রাখা থাকলো। এবারে ধরুন ন্যাকের কাছে সেই লিঙ্ক গুলো দেওয়া থাকলো, যে তারা ডাইরেক্ট প্রত্যেকটা কমিটি যদি এরকম একটা ইমেল অ্যাড্রেস খুলে দেয়। আমাদের সাথে আমার মাস্টারমশাই তুল্য অভিজিৎ স্যার আছেন, আজকে আমরা যে ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের যে ওয়েবসাইটের যে ইমেল অ্যাড্রেসটা ইউজ করি, সেটা উনি প্রথম তৈরি করেছিলেন, আমাকে বলেছিলেন আর কি করতে। যাই হোক, তা এই যে প্রত্যেকটা কমিটির একটা করে যে ইমেল অ্যাড্রেস, তা এই ইমেল অ্যাড্রেস গুলো যদি আমরা করে নিই, তাহলে কি প্রত্যেকটা ইমেল অ্যাড্রেসের জন্য এরকম করে সুন্দর করে আমাদের গুগল সাইট আমরা তৈরি করতে পারবো। হ্যাঁ, সমস্যা একটাই, 15 GB স্পেস, তার থেকে বেশি নয়। অর্থাৎ পুরো গোটা কলেজের একটা ওয়েবসাইট গুগল সাইট দিয়ে করব, এটা আমরা পারবো না, কিন্তু ওটাকে আমরা একটা ভল্টের মতন ইউজ করতে পারি। হ্যাঁ,
আমি সত্যি আমি আমি আমাদের এই ব্যাপারটার জন্য আমি আমাদের প্রিন্সিপাল ডিএনআর স্যারের কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, তার কারণ উনি ওটা সুযোগটা দিয়েছিলেন বলে আমি এটা নিয়ে অনেক পড়াশোনা করতে পেরেছি এবং সত্যি এটা অনেক ক্ষেত্রে হেল্পফুল। এবার আপনারা এখানে আমাদের অনেক বড় বড় সিনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা রয়েছেন, আপনারা এইগুলো দেখে আরো আমাদের সাজেস্ট করতে পারেন যে এটাকে আমরা আরো কিভাবে ভালো রকম মানে ইউজ করতে পারি, কারণ এখন সবই ডেটা নির্ভর, সবই ওয়েবসাইট নির্ভর। সুতরাং ওয়েবসাইটে আমরা যত রকম ভাবে এটাকে করতে পারবো সেটাই ভালো হবে। যেমন ধরুন আমাদের রাজ কলেজের ওয়েবসাইটে এই যে যেমন একটা জিনিস তৈরি করা হয়েছে, এইটা হচ্ছে আমাদের এক্সামিনেশন লিংক। এই যে এখানটায় কোথায় গেল এক্সামিনেশনটা, এই যে না কোথায় গেল, ও আচ্ছা ওটা মনে হয় সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা মনে হয় ওটা পরীক্ষা মনে হয়ে গেছে বলে ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে। যাই হোক, এইরকম জায়গা আমাদের এক্সামিনেশন নোটিফিকেশন থাকে, এইখানটাতে আমরা ওই লিঙ্কটাকে দিই বিভিন্ন পরীক্ষার যে এই যে 4th সেমিস্টার গেল 6th সেমিস্টার গেল এইখানটা আমরা দিই। এইরকম জিনিস তৈরি হয়, যেরকম আমরা এরকম দেখতে পেয়েছি সেরকম ভাবে হয়। অর্থাৎ আমরা নিজেরাই কোশ্চেন পেপার আপলোড করতে পারবো, এটা যখন স্টুডেন্টরা দেখবে, যেটা আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন সেটা দেখতে পাবে, ন্যাক যখন দেখবে এরকম একিউআই 2019-20 দেখতে পাবে। এই তো আমার আর বিশেষ কিছু বলার নেই, আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ফর ইউর কাইন্ড অ্যাটেনশন, আর স্যারকে আরেকবার শুভেচ্ছাও জানাচ্ছি। স্যার আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার আমাদের শিক্ষারত্ন পুরস্কার পাচ্ছেন, আমাদের খুবই ভালো লাগছে ব্যাপারটা, আমি স্যারকে ব্যাপারে শুভেচ্ছাও জানাচ্ছি। আর গুগল সাইটে আমার বিশেষ করে আর কিছু বলার নেই, এবার যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা করতে পারেন। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you, আবার thank আমারই you. প্রশ্ন। হ্যাঁ বলো বলো। হ্যাঁ, প্রথম হচ্ছে যে এই যে 15 জিবি বললে, তো প্রথমে আমি একদম বেসিক্সে যাচ্ছি। একটা সিঙ্গেল ইমেল অ্যাড্রেসের সঙ্গে একটা ড্রাইভ এবং তার সাথে গুগল সাইট যুক্ত থাকবে, তাহলে কি ড্রাইভ ইমেল প্লাস গুগল সাইট মিলিয়ে 15 জিবি নাকি শুধু সাইটের 15 জিবি? গুগল ড্রাইভটা হচ্ছে 15 জিবি, কিন্তু তুমি যখন গুগল ড্রাইভের মধ্যে গুগল সাইট করছো, একটাই ইমেল অ্যাড্রেসের রেসপেক্টে একাধিক গুগল সাইট তুমি করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই, কারণ তোমার গুগল ড্রাইভের মধ্যেই থাকছে। এই যে তুমি গুগল সাইটটা করলে তোমার একটাই রান্নাঘর, তোমার সেই রান্নাঘরে তুমি বিভিন্ন রকম ভাবে জিনিসটাকে সাজাচ্ছ, তাহলে গুগল সাইট হচ্ছে তোমার একটা ওইরকম সাজানোর জায়গা তথ্যগুলোকে, ঠিক আছে? বুঝলাম, তার মানে ওই 15 জিবিটা হচ্ছে ড্রাইভের অ্যাকচুয়ালি, ড্রাইভের মেমোরি, ঠিক আছে? তাহলে মানে একটা ড্রাইভের রেসপেক্টে ওই যতটা আমি ডেটা যতটা ডেটা আমি রাখা আছে সেইটাকে আমাকে করতে হবে, এই হলো ব্যাপার। সেকেন্ড আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আমি পাবলিশ করে ফেললাম, করে দেখলাম আমি কোনো ধরো মারাত্মক কিছু ভুল করেছি, টাইপোগ্রাফিক্যাল অর আদারওয়াইজ, ওই প্রসেসটা একবার আমার একটু দেখিয়ে দাও যে এডিটিং এর জায়গাটায় ঢুকবো কি করে। এই তো আবার তুমি, হ্যাঁ খুব ভালো কোয়েশ্চেন, তুমি আবার ড্রাইভ থেকে কিভাবে ঢুকবো সেটা একটু দেখিয়ে তুমি দাও। ইমেল অ্যাড্রেসের ওখানটায় চলে যাবে, ধরো এখানটা আমি দেখাচ্ছি যেভাবে তুমি গুগল ড্রাইভ তৈরি করেছিলে, এই যে এখানটায় 9টা ডট, ড্রাইভ, ধরো তোমার গুগল সাইটটা এখানে কোথাও রাখা আছে, দেখি আমার এখানে কোথায় রাখা আছে, আসুক, এই যে এটা এটা হচ্ছে সেই গুগল ড্রাইভটা, ক্লিক করলাম, এবার আমি যেখানে যা কিছু এডিট করতে চাইছি। ও তাহলে আমি ইমেল দিয়ে খুললে ওটা আমাকে এডিট মানে ডিফল্ট ভার্সন আমাকে এডিট ভার্সনই দেখাবে, এডিটেবল, একদম এডিটেবল ভার্সনটাই দেখাবে। বেশ, আমি আমার একটা রিসার্চ প্রোফাইল এটা তৈরি করতে পারি, যারা এখানে অনেক স্টুডেন্ট রয়েছে তোরা নিজেদের রিসার্চ প্রোফাইল তৈরি করতে পারিস, আমি কি কি পড়লাম, অ্যাসাইনমেন্ট, প্রবলেম শিট, বিভিন্ন প্রবলেম যেগুলো আমার ভালো লেগেছে সেগুলো আমি আপলোড করে রাখলাম, এগুলো সবই করা সম্ভব। তোমার এটা এডিটেবল ভার্সনই, তুমি তোমার এন্ডে সবসময় এডিটেবল ভার্সনটাই পাবে, আর যাই এডিট করবে না কেন পাবলিশ টুয়াইস, ইয়েস। ঠিক আছে, খুব ভালো প্রেজেন্টেশন হয়েছে, অনেকটা ক্লিয়ার হলো, আগের বছরের থেকে আরো বেশি ক্লিয়ার হলো, কারণ অ্যাকচুয়ালি তুমি আমায় পার্সোনালি বুঝিয়েছো বলে ডিউরিং এক্সাম, তো আরো অনেকটাই ক্লিয়ার হলো, তো মানে থ্যাঙ্কস আ লট, খুব ভালো প্রেজেন্টেশন হয়েছে। সায়ন্তন, আমি প্রিন্সিপাল তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয় বলছি। হ্যাঁ স্যার বলুন বলুন বলুন। হ্যাঁ, তোমার ফোন নাম্বারটা ভাই আমাকে দিয়ে রাখো, একটু বলবে একটু? হ্যাঁ 7003, আমি স্যার আরেকবার বলবো। এই যে স্যার আমি এই গুগল মিটের চ্যাট বক্সেও লিখে দিলাম, দেখুন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। এটা আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারও। হ্যাঁ আচ্ছা, আমি এটা দেখে নিই। আচ্ছা, গুড আফটারনুন স্যার। হ্যাঁ বলুন।
থ্যাংক ইউ স্যার ফর ইউর নাইস প্রেজেন্টেশন। স্যার আমার একটা জানার আছে, আপনি যে পেজের আন্ডারে যে সাব পেজগুলো করলেন হ্যাঁ। অথবা সাব পেজের আন্ডারে যে সমস্ত ক্যাটেগরিগুলো বানালেন, হ্যাঁ। ক্যাটেগরি আন্ডারে ধরুন এ বি সি ডি আপনি সিরিয়ালি সাজিয়েছেন, আমি ডিটাকে উপরে নিয়ে যেতে চাইছি, এটাকে নিচে নিয়ে যেতে চাইছি, এটা কি সম্ভব স্যার? হ্যাঁ, এটা আপনাকে কি বলুন তো, ওই যে আপনার পেজের ওইখানটাতে গিয়ে আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে। ধরুন আমি দেখাচ্ছি আপনাকে, এই যে ধরুন আপনি কি চাইছেন এই সিসিটা আর এই জেনারেলটা এই দুটোকে জায়গা অদল বদল করবেন তো? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। কিছুই না, এই যে এই সিসির নামটাই চেঞ্জ করে দেন। এই সিসির পাশে তো এই যে তিনটে ডট রয়েছে, এখানটা ক্লিক করলেন, প্রপার্টিজে গেলেন, আপনি চাইছেন জেনারেল করতে এটাকে, তাই তো? এটাকে সিলেক্ট করে ইয়েস স্যার। এডিট করে দেন, ডান। এবার এটাও তো জেনারেল হয়ে রয়েছে, তাই এটাকে চেঞ্জ করবেন, ক্লিক করুন, প্রপার্টিজে যান, এই সিসি। ইয়েস স্যার, কিন্তু স্যার এই যেটা এইসিসির আন্ডারে যদি আবার সাব ক্যাটাগরি থাকে, হ্যাঁ, তখন সেটা আমি জেনারেল। এই যে এবার এই সিসির আন্ডারে তো এখানে কোনো সাব ক্যাটাগরি তৈরি করা নেই। ধরুন আমি তৈরি করে আপনাকে একটা দেখাচ্ছি, এই সিসির আন্ডারে ধরুন একটা সাব ক্যাটাগরি তৈরি করছি, তাহলে এখানটায় গিয়ে কি করব, অ্যাড সাব পেজ। ধরুন এইখানটাতে আমি DES লিখলাম, কথার কথা, ঠিক আছে? এবারে ধরুন এটার আন্ডারে আরেকটা আমি সাব পেজ তৈরি করছি, এই সিসির আন্ডারে EFG। আপনি বলছেন যে এই দুটোকে চেঞ্জ করব, কিছুই না, তাহলে এইটার ডান দিকে দেখুন, এই যে এইটার উপরে ক্লিক করলে আমি ডান দিকে দেখুন আমি তিনটে ডট পাচ্ছি, প্রপার্টিজ, EFG। এটাও তো তাহলে চেঞ্জ করতে হবে, প্রপার্টিজ, DES। হয়ে গেল। কিন্তু এটা পাবলিকের কাছে এখনো দেখার জন্য হয়নি, তখন আমাকে কি করতে, দুবার পাবলিশ, এই যে পাবলিশ, আর থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। এইভাবে ব্যাপারটা হবে। হ্যাঁ, দেখুন আরেকটা আমি এক্সাম্পল একটা দেখিয়ে নিই ছোট্ট করে। দেখুন আমাদের একটা এই ইনকাম ট্যাক্স কমিটিরও একটা এখানে তৈরি করা হয়েছে, আমি দেখাই, এটা মনে এমপ্লয়ি জোনে আছে। এই দেখুন ইনকাম ট্যাক্স কমিটির একটা করা হয়েছে, এই যে এটা হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্স কমিটির একটা গুগল সাইট এটা করা হয়েছিল। গুগল সাইটে এখানে এই যে হোম ইনকাম ট্যাক্স স্টেটমেন্ট, ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেন, ইনকাম ট্যাক্স স্ল্যাব রেটস, আমরা এরকম কিছু স্ল্যাব রেট যেখানে আছে এগুলো সব এখানটায় লিখে দিয়েছি। আমি এর জন্য আমাদের ব্রহ্মদা আছে, ব্রহ্ম চৌধুরী, উনি খুবই খেটে আমরা দুজন মিলে এটা করেছিলাম। তা ব্রহ্মদা খুব এই ইনফরমেশন গুলো সব দিয়েছিল, ফুল ইনফরমেশন। হ্যাঁ, আর ইনকাম ট্যাক্স স্টেটমেন্ট, এই যে স্টেটমেন্টটা দেখুন, দেখুন আপনারা বুঝে যাবেন, এই যে বাটন গুলো করছিলাম মনে আছে, এই বাটন গুলো, এই দেখুন ইনকাম ট্যাক্স স্টেটমেন্ট নিউ রিজিম, মানে এটা হচ্ছে একটা এক্সেল ভার্সন, এখানে একটা এক্সেল ফাইল ইনক্লুড করা আছে। দেখুন আমি ক্লিক করছি, আমি দেখাচ্ছি আপনাকে, এই যে সুন্দর করে এক্সেল ফাইলটা চলে আসলো, এটাই হচ্ছে গিয়ে নিউ রিজিমের এক্সেল ফাইলটা। হ্যাঁ, তেমনি হবে ওইখানে আরো আছে, ধরুন এই যে ইনকাম ট্যাক্স ওল্ড রিজিম, সিনিয়র সিটিজেন, নট সিনিয়র সিটিজেন, তাহলে এই যে আমাদের তিনটে। এবার আমরা কালার গুলোকে এরকম করে যাতে করে ভালো দেখতে লাগে, এই ঠিক আছে। ফলে অনেক কিছুই করা সম্ভব এটা দিয়ে, অনেক কিছুই সম্ভব নয়, ওই যেগুলো পজিটিভ সেগুলোই নেওয়া। আচ্ছা সায়ন্তন, একটা এই কোয়েরি আছে যে গুগল সাইটটা যেমন গত বছরে যেগুলো করা আছে, যেমন এই ইনকাম ট্যাক্স কমিটি দেখালে বা ইউজি অ্যাডমিশন সাব কমিটি আমাদের 20-21-এর মানে রয়েছে, 21-22টা করা হয়নি, তো এটাকে কি কিছু করে কপি করে চেঞ্জ করা যাবে নাকি গোড়া থেকে শুরু করতে হবে? হ্যাঁ, ভালো কথা। এই গোটা গুগল সাইটটাকে আমরা ডুপ্লিকেট সাইট করতে পারি, ঠিক আছে? এখানে একটা ডুপ্লিকেট সাইন বলে একটা অপশন আছে, আমি সেটা দেখাচ্ছি। ভালো কোশ্চেন। এই যে পাবলিশের এইখানটাতে দেখুন, সরি সেটিংস এর পাশে এখানটায় দেখুন, এখানে একটা ডুপ্লিকেট সাইট বলে একটা অপশন আছে। আমি যদি ডুপ্লিকেট সাইট করি, তার মানে হচ্ছে যেমন আমরা ওয়ার্ড ডকুমেন্টকে কপি করি না, কপি করে পেস্ট করে নতুন একটা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট হয়ে যায়, তেমনি ভাবে এটাকে ডুপ্লিকেট সাইট, মানে টোটাল জিনিসটাকে আমি কপি করে ডুপ্লিকেট সাইট করলাম, সেটা আবার গুগল ড্রাইভের মধ্যে একটা ডুপ্লিকেট কপি তৈরি হয়ে যাবে। এবার আমি ওখানে চেঞ্জ করলাম, ঠিক আছে? আরো একটা জিনিসও করা যায়, সেটা হচ্ছে যে আমি একটা ড্রাইভের মধ্যে গুগল সাইটটাকে রেখে দিয়েছি, সেটা আমি অন্য কোনো ইমেল অ্যাড্রেসের সাথে শেয়ার করতে চাইছি, তাহলে আমি কি করব, ওইখানে যে শেয়ার অপশনটা আছে ওটার উপর রাইট ক্লিক করে, আমি দেখাচ্ছি, আমাদের ধরুন গুগল ড্রাইভে এটা রয়ে গেছে, ধরুন এটা হচ্ছে আমাদের তো গুগল সাইটটা, এটা গুগল ড্রাইভের মধ্যে যে গুগল সাইটটা, এটার উপর রাইট ক্লিক করলাম, শেয়ার অপশনে ক্লিক করলেই এখন এটা দেখাবে কোন ইমেল অ্যাড্রেসের সাথে আমি শেয়ার করতে চাইছি। ধরা যাক আমি
আমি ধরুন আমাদের প্রিন্সিপাল স্যারের যে ইমেল অ্যাড্রেস সেটার সাথেই হয়তো শেয়ার করতে চাইলাম, তাহলে এখানে যদি আমি শেয়ার করি, সেন্ড করে দিলে এটা স্যারের যে গুগল ড্রাইভ ইমেল অ্যাড্রেস সেইখানটায় চলে যাবে। কিন্তু যদি কোনো চেঞ্জ করতে হয় তাহলে কিন্তু অরিজিনালি যেটা ওখান থেকে অরিজিনেটেড সেইখান থেকে চেঞ্জ করতে হবে, স্যারের ওখান থেকে কিন্তু করা যাবে না। হ্যাঁ, এইগুলো বিষয়। তাহলে এই শেয়ারিং এর মানে পারপাসটা কি? মানে শেয়ারিং এর পারপাসটা হলো তুমি শেয়ার করলে ওখান থেকে ডুপ্লিকেট সাইট করে নিয়ে তুমি ওটাকে নিজের কাছে নিয়ে রাখলে। না মানে মানে সাপোজ তুমি স্যারের সাথে শেয়ার করলেন, এবার স্যার তো খুলে এডিট করতে পারবেন না, তাহলে না, উনি তখন কি কি করতে করবেন পারবেন? স্যার, ওইটাকে যদি ডুপ্লিকেট সাইট করেন উনি, তাহলে উনি নিজের গুগল ড্রাইভ ওটাকে কপি করে নিলেন, তখন এডিট করতে পারবেন, তখন এডিট করতে মানে পারবেন। সাইটের ফরম্যাটটা পেয়ে গেলেন বেসিক্যালি। ইয়েস, সাইটের ফরম্যাটটা পেয়ে গেলেন, পেয়ে এবারে উনি তখন ওখান থেকে এডিট করতে পারবেন। আর যখন আমি সাইট ডুপ্লিকেট করছি, তার মানে আমার অরিজিনাল ড্রাইভের সব যে লিংকের পারমিশন সবটাই ডুপ্লিকেট হয়ে যাচ্ছে যেমন ছিল, তাই তো? ইয়েস। ওকে। আচ্ছা সায়ন্তনদা, প্র্যাকটিস না করলে মুশকিল আছে, মানে যারা ধরুন আজকে শিখলেন বা জানলেন, আপনি যদি প্র্যাকটিস করেন তাহলে রয়েছে। হ্যাঁ অবশ্যই না করলে হবে না। হ্যালো, হ্যাঁ কৌশিক বল। হ্যাঁ বলছি সাইটটা যখন ডুপ্লিকেট করছি, এই যে লিঙ্কগুলোর মধ্যে যে সমস্ত ডকুমেন্টস গুলো রয়েছে সেগুলো কি ডুপ্লিকেট হয়ে গুগল ড্রাইভের স্পেসটা আবার মানে অ্যাকুপাই করছে নাকি একই? না, পুরোটাই তোমার কপি হয়ে, মানে টোটাল জিনিসটাই একটা ডুপ্লিকেট কপি হিসেবে তোমার থেকে যাবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ অবশ্যই, তুমি যে ডেটাগুলো ওখানটায় রাখলে ওটা তো স্পেসটাকে অকুপাই করবে, তো যা জিনিস তুমি ওখান থেকে নিয়ে এসেছো, তুমি যখন এটাকে তুমি একটা সহজ জিনিস বোঝো, তুমি তুমি ধরো ডি ফোল্ডারে আছো, ডি ফোল্ডারের একটা জিনিসকে নিয়ে তুমি ই ফোল্ডারে তুমি কপি করে ওখানে পেস্ট করলে, তাহলে তোমার ই ফোল্ডারের তো থেকে জিনিসটা কমলো, মানে ওই স্পেসটা তো তোমার কমে গেল না? বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এখানে তো ডকুমেন্ট ঠিক কপি হচ্ছে না, মানে ডকুমেন্টের লিংকটা যাচ্ছে, ওই যে গোটা সাইটটাই তোমার কপি হয়ে যাচ্ছে, যে তার মানে মানে ওই লিংকের যে সাইজটা সেটাও তোমার চলে আসছে তার সাথে। লিংকটাই তো শেয়ার হচ্ছে, মানে ডকুমেন্ট তো অরিজিনাল ড্রাইভের মধ্যে যেমন ছিল আছে, তার লিংকটা মানে ডিসপ্লেটা দুবার হচ্ছে, ডকুমেন্ট রিপিট হচ্ছে না। সায়ন্তন, আমার একটা কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ বলছি, আমার যদি ধরো 3টে যদি ইমেল থাকে, তাহলে আমি 3 15 45 জিবি আমি ব্যবহার করতে পারবো 3টে গুগল সাইট ব্যবহার করে? অবশ্যই, মানে পার ইমেল 15 জিবি করে আমি পার ইমেল পার ম্যাচিওরড ইমেল, মানে মাইনর ইমেল না, হ্যাঁ, এবং এটা জিমেল হতে হবে। ওকে, থ্যাঙ্কস। মানে এখনো পর্যন্ত ওয়াই সাইট আমি লক্ষ্য করতে পারিনি, মানে যেমন আমরা জি সাইট লক্ষ্য করতে, আমি প্রথমে রেডিফমেল থেকে এটা খোলার চেষ্টা করলাম কিন্তু হ্যাঁ ওটাতে স্যার এখনো পর্যন্ত দেখতে পাইনি, অনলি জিমেল মানে এটাতে এন্টার করে। ওকে, থ্যাঙ্কস। Okay. Thank you, everyone. Thank you, Sayantonda, for your nice speech. Thank you. Now, I would like to request our IPSC coordinator, Dr. Rahul Kumar Dotto, sir, to give vote of thanks. Thank you, Kaushik. Am I audible? Yes, sir. Good afternoon, everybody. Well, I would like to express my sincere thanks and gratitude to our respected principal, sir, Dr. Devnarayan Rai, for not only giving permission to this webinar, but also for his endeavor to initiate the webinar and for all the suggestions, inspiration and encouragement. Actually, when we proposed some of the webinars to be organized by IQSC as a collaborator, in addition to the college seminar committee, then he proposed for this type of webinar regarding Google site, and for this purpose I am again thanking him, because this is really an useful webinar. The college is obliged to Department of Higher Education, Government of West Bengal also, and in today's webinar we have our distinguished speaker, Sri Sayantan Rai, who is our colleague, and he has spared his time with lucid and
very attractive demonstration without hesitating and leaving any part blank to anybody of the audience. So I express my sincere thanks and gratitude to Sayantan, and also wishing all the best for him. Well, I have found that in this webinar, principals of some colleges have participated. Especially I found Dr. Abhijit Datta, who was our ex-colleague also, who served Jhargram Raj College. He is now the principal of Goenka College of Commerce, Kolkata. So I'd like to thank him. We also have principals from different colleges, of which Principal Abdul Motin, Tamravitya Mahavidyalaya, he has made some questions also. I'd like to thank him also. I don't know, some other principals may be present. I would like to thank all of them. Now, I am also taking the opportunity to thank the committee members, the IQAC members, and also the seminar committee members, because without them, this seminar cannot be completed. Especially the committee members like Dr. Krishnendu Sinha, Srimati Priyanka Mukhopadhyay Bosu, Dr. Nivedita Bhattacharya, Dr. Kaushik Sen, Sri Utsav Rai, Sri Saurabh Baroi, and obviously Dr. Taposh Kumar Aduldar. I don't know whether I have missed some of their name or not. If I have done so, I must pardon for that. Okay. And also all the members of IQAC. Of them, Dr. Satyajit Ghorai is present in the seminar, and all other members, especially the internal members, Dr. Saurabh Mukhopadhyay, Srimati Shukti Chaudhuri, Dr. Sudipta Mollik, Sri Sandip Sarkar, and Sri Dr. Pradipta Ghosh. I cannot ignore their name. They are the member and they supported the proposal of all the webinars. And in this occasion, special thanks are due from all the lecturers, assistant and associate professors from different colleges, and also other faculty members and librarians from different institutions. I would like to thank all of them. And last but not the least, some of our beloved students, they have also participated. So I must thank them also. With this, I'd like to switch on the mic over to Dr. Kaushik Sen. Thank you, sir. Thank you. In the last of the session, I would like to request our principal, sir, if he says something in the as a session end speech. Hello, sir. ধন্যবাদ সবাইকে। নতুন করে বলার কিছু নেই। আমার খুব ভালো লাগছে যে আইকিউএসির উদ্যোগে, বিশেষ করে আমাদের আইকিউএসির কোঅর্ডিনেটর রাহুল বাবুর উদ্যোগে, কারণ ওই প্রথম আমার কাছে এই ব্যাপারটা এনেছিল এবং আমি যত দিন যাচ্ছে খুবই বিস্মিত হচ্ছি যে ব্যাপারটা দেখে, যে কন্টিনিউয়াস রাহুল দত্ত অ্যাকচুয়ালি ও আমার কাছে ভাইয়ের মতনই। যে আমরা যেহেতু ন্যাক করাতে চলেছি, এই ন্যাক করাতে গেলে কি কি ইমপ্রুভমেন্ট দরকার, কি কি জায়গাগুলো করতে হবে, একটা কন্টিনিউয়াস ও গবেষণার মধ্যে আছে, যার জন্য অনেক সময় ও একটু নিজেকে ওভারবার্ডেনও ফিল করে। গতকাল রাতে ওর সাথে আমার অনেকক্ষণ কথা হয়েছে এই ব্যাপার নিয়ে। তো আমি দেখছি যে প্রত্যেকটা জিনিস ও যেভাবে পয়েন্ট আউট করছে, আমি চেষ্টা করছি যে সেগুলো যেভাবে বাস্তবায়িত হয়। তো তার মধ্যে এই গুগল সাইট একটা পার্ট ছিল, যেটা রাহুল আমাকে বলেছিল যে এটা করলে আমার মনে হয় সমস্ত ডিপার্টমেন্টেও একটা আলাদা রকমের সাড়া পড়ে যাবে। তো আমি সায়ন্তনকে প্রাথমিকভাবে বলেছিলাম, যদিও সায়ন্তন প্রথমে গত বছর যেহেতু একবার করেছিল, তখন সেই ধরনের আমার কলেজ থেকে বলতে দুঃখ নেই, সেই ধরনের পার্টিসিপেন্ট ছিল না। তো আমি ওকে বলেছিলাম যে তুমি বলো,
কারণ যারা বলার তারা বলবেন, যারা শোনার ঠিক দেখবে, তুমি শুনবে এবং আস্তে আস্তে দেখবে যে বহু মানুষই তোমার ভালো শ্রোতা হয়ে যাচ্ছে। তো আমার ভালো লাগছে যে আমাদের সাথে শ্রদ্ধেয় অভিজিৎ দত্ত মহাশয় রয়েছেন, শ্রদ্ধেয় আব্দুল মতিন মহাশয় রয়েছেন। এনাদের মতন প্রিন্সিপালরাও, এনারা যথেষ্ট দক্ষ মানুষ, তারাও বুঝেছেন যে গুগল সাইটের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু আছে বা কিভাবে কে ব্যবহার করা যায়, তাই তারাও তাদের অমূল্য সময় ব্যয় করে আমাদের সাথে এসেছেন। এবং আমরা চেষ্টা করছি এই ধরনের কিছু কিছু ওয়েবিনার আমরা অর্গানাইজ করতে। আমরা খুব শীঘ্রই আবার একটা ক্যাশের ওপর ওয়েবিনার করব, ক্যাশের রুলস রেগুলেশন। কারণ আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যত দিন যাচ্ছে সিস্টেম আলাদা আলাদাভাবে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, ন্যাকেরও নানান ধরনের রুলস রেগুলেশন পর পাল্টে যাচ্ছে। অর্থাৎ কন্টিনিউয়াস আমাদেরকে নিয়মিত একটা আপডেটিং এর মধ্যে থাকতে হচ্ছে। তো আমরা চেষ্টা করছি সেই ধরনেরই ওয়েবিনার করা, যেগুলোতে, কারণ এখন যেহেতু প্রচুর এই ওয়েবিনার হচ্ছে, মানুষ কিন্তু খুব একটা ওয়েবিনার শুনতে অভ্যস্ত এখন নন। কারণ খুব স্টিরিওটাইপ বক্তৃতা হলে পরে আমরা দেখেছি যে সেখানে খুব একটা পার্টিসিপেশন থাকে না। তবু আমরা চেষ্টা করছি যে যেগুলো আমাদের খুব কাজে লাগবে, খুব মানে আমরা ব্যবহারযোগ্য, যেগুলো ফ্রেন্ডলি, সেই ধরনের কিছু কিছু যদি আমরা এই বিষয়গুলো যদি একটু শিখে নিই, আমরা প্রত্যেকেই উপকৃত হব। তাই আরেকবার কলেজের পক্ষ থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সকলকে, কমিটি মেম্বারকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। আর সায়ন্তনকে তো আমার ধন্যবাদ দেওয়ার কিছু নেই, ও দিনে বোধহয় বার চারেক কি বার পাঁচেক ফোন, কারুর ফোন আমি পাই না পাই, ও সেই ঘুম থেকে ওটা থেকে গুড মর্নিং বলা থেকে ও সারাদিন আমার কলেজে কি কি কাজ হবে বা কি কি করতে হবে ও প্রত্যেক দিনই আমাকে একটা আইডিয়া দেয়। যার জন্য আজকেও আমি কলেজ গেছি, আজকেও আমি ফিরেছি 3টের সময়, ও জাস্ট ওয়েবিনারটা আছে বলে সেই সময় আমি ফিরে এসেছি, তারপর স্নান টান করেছি। তো ভালো লাগছে যে প্রিন্সিপালরাও শুনলেন, অন্যান্য কলেজে অধ্যাপক অধ্যাপিকারাও শুনলেন। সবাই আসুন, কিছু কিছু এই ধরনের আমাদের নিজেদের মধ্যে ভিউজ এক্সচেঞ্জ করে সবাই একটু সমৃদ্ধ হই। সবাই ভালো থাকুন। অভিজিৎ দা একবার দেখাও দিয়েছেন, খুব ভালো লাগছে আপনার কলেজে, অনেকদিন পর সবাইকে দেখতে পাচ্ছি, এটাই আর সবচেয়ে ভালো লাগছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, সায়ন্তন যখন প্রেসিডেন্সিতে পড়েছে তখন আপনি ওখানেই অধ্যাপক, যার জন্য আপনি ডাইরেক্টর টিচারও বটে। এবং যাই হোক, এবং আমি দেখেছি সায়ন্তন কোনো কিছু আইডিয়া তৈরি করলেই ও একবার শেষকালে নয় প্রেসিডেন্সির একটা উল্লেখ দেয়, না হলে পরে আইআইটি কানপুর বলে। আর আমিও কোনো প্রবলেমে পড়ে গেলেই আমি ওকে বলি তুমি এটা সলভ করো, বললো আমার দ্বারা হয়তো এটা হবে না, আমিও তখন বলি তুমি আইআইটি কানপুর। হ্যাঁ, তো দেখেছি খুবই ভালো ছেলে, ভেরি জেন্টলম্যান, হ্যাঁ খুবই সোবার। যাই হোক, তো ঠিকই আছে, সবাই শুনলেন। আশা করি ওর মেল আইডি বা ফোন নাম্বারও আপনারা জেনে গেলেন। কিছু কিছু ব্যাপারে আপনাদের যদি কোনো হেল্পের দরকার হয়, আমার বিশ্বাস আমার কলিগ যারা রয়েছেন প্রত্যেকেই সকলেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন, সায়ন্তনও আপনাদেরকে বাড়িয়ে দেবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সকলকে আরেকবার আন্তরিক শ্রদ্ধা অভিনন্দন জানাচ্ছি। ভালো থাকুন। ধন্যবাদ। বাবু একটা কথা আপনাকে বলি, সায়ন্তন যত ভালো স্টুডেন্ট তত ভালো রিসার্চার, সব থেকে বড় কথা খুব ভালো মানুষ, সেইটা আমাকে টানে। খুব ভালো মানুষ, আরো বড় হোক। মানে আমি অনেক সময় সায়ন্তনের সাথে কথা বলতে গিয়ে দেখেছি, এবং আমি ওকে অনেক জায়গায় রেস্ট্রিক্টও করি, যে ও এমন কথা বলতে বলতে ওপেন অ্যাক্সেসে চলে যায় যে কোনো মিটিং বা ডেকোরাম, ও আর আমাকে প্রিন্সিপাল বলেও হয়তো তখন ভাবতে পারে না, হয়তো ভাবে যে কোনো একটা ঘরোয়া আলোচনায়। তা আমি অনেক সময় ওকে বকাবকিও করি যে তুমি একটা মিটিং সেই পরিস্থিতি, তুমি ব্যক্তিগতভাবে আমার সাথে যাই হোক কথা বলো, সেটা আমি শুনে নেবো, কিন্তু একটা কোনো একটা ফোরামের মধ্যে দাঁড়িয়ে অনেক সময়, অবশ্য সেটা আমি জানি ও অজ্ঞাতসারই করে, এবং যেটা করে ও খুব হার্টিলি করে, অন্তর থেকেই ব্যাপারটা করে। তো যাই হোক, আশা করবো আরো এই ধরনের কিছু কিছু জিনিস সায়ন্তন আমাদেরকে শোনাবে আগামী দিনে, ভালো লাগবে। সবাই ভালো থাকুন, সায়ন্তনও ভালো থাকুন। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। তাহলে মিটিংটা লিভ করছি তাহলে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।